أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالت الأعراب آمنا
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما أنا بظلام للعبيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع
والسماء ذات الحبك إنكم لفي خول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதில் முர்சலீன் வ அலா ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி அஜ்மாஈன். அம்மா பாத். கண்ணியத்திற்குரிய இந்த ரமதான் முழுவதும் அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றல் என்ற தலைப்பிலே நாம் பல்வேறு விஷயங்களை பேசியும் கேட்டும் வருகின்றோம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நாம் எந்த விஷயங்களை பேசுகின்றோமோ கேட்கின்றோமோ அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றலுக்கு அடையாளமாக அத்தாட்சியாக என்னென்ன விஷயங்களை தெரிந்து கொள்கின்றோமோ அவற்றையெல்லாம் உணர்ந்து புரிந்து அதன் மூலமாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஈமான் இறையச்சத்தினுடைய அதிகரிப்பையும் அல்லாஹ்வுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பினுடைய வலுவையும் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி தந்தருள்வானாக என்று துஆ செய்த வண்ணம் இன்றைய உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன். அன்புக்குரியவர்களே, நேற்றைய தினம் அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றலுக்கு அடையாளமாக சில வரலாற்று நிகழ்வுகள் எப்படியெல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றலை உறுதிப்படுத்துகின்றன, அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றலுடைய உண்மைத்தன்மையை உலகத்திற்கு பறைசாற்றுகின்றன என்பதை பற்றியெல்லாம் நேற்றைய தினம் நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்து மறைந்த சில மனிதர்களுடைய வரலாறுகளை நாம் பார்த்தோம். அருமைக்குரியவர்களே, அந்த தொடரிலே இன்றைய தினம் நாம் பார்க்க இருப்பது எத்தனையோ ஏராளமான சமுதாயங்கள் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைக்கு உட்படவில்லை என்ற சூழ்நிலையிலே அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவுகளுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்ற சூழ்நிலையிலே எத்தனையோ முறை சொல்லி பார்த்தோம், எத்தனையோ முறை அந்த நபிமார்கள் அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்தோம். நீங்கள் இப்படி கட்டுப்படவில்லை என்றால் அல்லாஹ்வுடைய தண்டனை உங்களுக்கு வந்துவிடும் என்று எச்சரிக்கை செய்த பிறகும் அவர்கள் மாறு செய்த நேரத்திலே அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அந்த சமுதாயங்களுக்கு தன்னுடைய கோபப் பார்வையை பல்வேறு வழிகளிலே பல்வேறு விதத்திலே அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் வெளிப்படுத்தினான். சில சமுதாயங்களை அழித்தான் என்றெல்லாம் நாம் குர்ஆன் மூலமாக அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தைகள் மூலமாக அறிகின்றோம். சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆன் சொல்லக்கூடிய இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் குர்ஆன் இறங்குவதற்கு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்த சம்பவம். அந்த சம்பவத்தினுடைய எந்த ஒரு அடையாளத்தையோ எந்த ஒரு குறிப்பையோ கூட அல்லாஹ் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. அவங்க எந்த யூனிவர்சிட்டியிலையோ எந்த லைப்ரரியிலையோ எந்த புராதனமான புஸ்தகங்களையோ அல்லது பழமையான அறிஞர்களிடத்திலே கேட்டு தெரிந்தோ அறிந்து கொள்வதற்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் இல்லாத சூழ்நிலையிலே எந்த விதமான குறிப்புகளும் எந்த நூலிலும் கிடைக்கப்பெறாத சூழ்நிலையிலே ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்த சம்பவங்களை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நேரடியாக பார்ப்பதை போன்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் சொல்ல வைத்தான். ரசூலுல்லாஹ் சொல்லுவாங்க, நேரடியாக பார்த்தது மாதிரி சொல்லுவாங்க. சில வசனங்களில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவான், நபியே இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நடந்த நேரத்திலே நீங்கள் அங்கே இல்லை, உங்களுக்கு அதை பற்றி எந்த ஞானமும் கிடையாது, அதை பற்றி எந்த விளக்கமும் உங்களுக்கு கிடையாது, இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் இதை சொல்றேன் அப்படின்னு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சில வரலாறுகளை எல்லாம் சொல்லுவான். அருமை சகோதரர்களே, அந்த நேரத்தில் சஹாபாக்கள் இந்த வரலாற்று சம்பவங்கள் அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய ஃபேக்ட், அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய உண்மைகள் இதையெல்லாம் அப்படி சஹாபாக்கள் நம்பினாங்க. அல்லாஹ் சொல்றான், அல்லாஹ் ரசூல் மூலமா அல்லாஹ் சொல்றான், இது உண்மைதான், உண்மையா தான் இருக்கும் கண்டிப்பா அப்படின்னு நம்பினாங்க.
ஆனால் அதற்கு பிறகு சில 500 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, சில 1000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆய்வாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், தொல்பொருள் ஆராய்வாளர்கள், வரலாற்று ஆய்வாளர்கள், புவியியல் ரீதியான வல்லுநர்கள், ஆய்வாளர்கள், இவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் சார்ந்த துறைகளை ஆய்வு செய்யும் பொழுது, உதாரணமாக ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளர் அவர் வரலாற்றை ஆய்வு செய்யும் பொழுது, ஒரு தொல்லியல் ஆய்வாளர் பண்டைய காலத்து தொல்பொருட்களை பற்றி ஆய்வு செய்யும் பொழுது, அல்லது ஒரு புவியியல் ஆய்வாளர் அந்த புவியியல் அமைப்பை பற்றி ஆய்வு செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு சில உண்மைகள் தெரிகின்றன. அந்த உண்மைகள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்ததாக அல்லாஹ் சொன்னா பாருங்க. அந்த சம்பவத்தை, அந்த உண்மைகளை அப்படியே பிரதிபலிக்கின்றன, ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றன. அப்படி ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்ட ஏராளமான சம்பவங்கள், உண்மைப்படுத்தப்பட்ட ஏராளமான சம்பவங்கள் இருக்கின்றன. அதிலே நாம் ஒரு சில விஷயங்களை பார்ப்போம் எனால், இன்றைக்கு நாம் ஒரு சில நபிமார்கள், அவர்களுடைய சமுதாயத்தினர்கள் அழிக்கப்பட்ட விதம், அது பின்னால் ஆய்வாளர்கள் அது எப்படி ஊர்ஜிதப்படுத்தினார்கள், அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றலை, அல்லாஹ்வுடைய வல்லமையை உலகத்திற்கு பறைசாற்றினார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். அதிலே ஒரு சம்பவம், ஒரு வித்தியாசமான சம்பவத்தை அல்லாஹ் சொல்கின்றான். நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் காலத்திலே வாழ்ந்த இன்னொரு நபி. சில காலத்திலே 2 நபிமார்கள் ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. எப்படி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமும் ஷுவைப் அலைஹிஸ்ஸலாமும், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் இங்க ஈஜிப்தில், ஷுவைப் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஜோர்டான்ல, அதே மாதிரி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஒரு இடத்துல, இன்னொரு நபி இன்னொரு இடத்துல, இப்படி அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ஒரே காலத்திலே பல நபிமார்களை வாழ வைத்திருக்கின்றான். அப்படி நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் காலத்திலே வாழ்ந்த ஒரு நபி தான் நபி லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் வாழ்ந்தது, அவர்கள் வசித்தது ஈராக் என்று சொல்லக்கூடிய மெசபடோமியா பகுதியிலே. நேற்று கூட உங்களுக்கு சொன்னேன், அந்த நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் உடைய கப்பல் வெள்ளப்பிரளயம் நடந்தது அந்த பகுதி தான் என்று. அதே பகுதியில் தான் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களும் வாழ்ந்து வர்றாங்க. அவங்க வாழ்ந்து வர அந்த நேரத்தில் தான் இந்த பக்கம் பலஸ்தீனுக்கும், அதாவது ஜெருசலத்துக்கும் சினாய் பாலைவனத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியிலே வசித்து வந்தவர்கள் நபி லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய இயல்பு என்னவென்றால், பொதுவாக எப்போ எந்த விருந்தாளியை பார்த்தாலும் உடனே விருந்தாளி இல்லாம அவங்க உணவு உண்ண மாட்டாங்க. அபு துயூஃப் அப்படின்னு அவங்களுக்கு பட்ட பேரே உண்டு, விருந்தினர்களின் தந்தை அப்படின்ட்டு. அப்போ எந்த விருந்தாளி வந்தாலும் உடனே வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க, அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க, அவங்களோட சேர்ந்து சாப்பிடுவாங்க. இது நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வழமை. அந்த அடிப்படையில் ஒரு நாள் ஒரு விருந்தாளி வர்றாங்க. அந்த விருந்தாளிய இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போறாங்க. இன்னைக்கு தராவில கடைசி ரக்காத்துல ஓதுன ஆயத்தா தான், அத்தாக்கும் வைஃப் இப்ராஹிமுல் முகர்ரமீன், இப்ராஹிமுடைய விருந்தினரை பற்றி செய்தி உங்களிடத்தில் வந்ததா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நாளைக்கு ஆரம்பிக்கும் 27 ஜுஸ். காலஃபமா ஹத்துபுக்கும் ஐயுஹல் முர்சலூன், ஓ தூதர்களே நீங்க எதுக்காண்டி வந்தீங்க, உங்களுடைய வந்த நோக்கம் என்ன அப்படின்னு இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்டாங்க. அப்படிங்கிற அந்த உரையாடல் இன்னைக்கு தராவில முடிஞ்சிருக்கு. நாளைக்கு கண்டினியூ ஆகும் இன்ஷா அல்லாஹ். வாய்ப்பு கிடைச்சா வீட்டில் போய் தர்ஜுமத்துல் குர்ஆன் எடுத்து பாருங்க, 26ஆம் ஜுஸினுடைய கடைசி பகுதி. அப்ப அந்த 2 விருந்தினர்களை அழைச்சிட்டு போறாங்க இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் வீட்டுக்கு. வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போய், எந்த போன் பாருங்களேன், டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு இருக்குது, தனியா ஒரு இடத்துல வைக்கல. அப்ப இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் வீட்டுக்கு சில விருந்தினர் வர்றாங்க. விருந்தினர் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போறாங்க. வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போய் ஒரு பொரிச்ச ஆட்டை, நல்ல சுட்ட ஆட்டை கொண்டு வந்து முன்னாடி வைக்கிறாங்க சாப்பிடுறதுக்கு விருந்தினர்களுக்கு. வச்சுட்டு இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சாப்பிடுறாங்க. ஆனா விருந்தினர்கள் பார்க்கிறாங்க, வலம்மா யரா, அவர்களுடைய கரங்கள், லா தஸில் ஐதீஹிம் இலைஹி, அவர்களுடைய கரங்கள் அந்த உணவை நெருங்கவில்லை, உணவு தொடல என்பதை இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் பார்க்கறாங்க. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் பார்க்கறாங்க. விருந்தினர் வந்து உட்கார்றாங்க, கறி இருக்குது, சாப்பாடு இருக்குது, ஆனா தொட மாட்டேங்கிறாங்க. இவங்களுக்கு பயம் வந்துருச்சு, இவங்க யாரும் இல்ல,
மனிதர்கள் இல்ல, மனிதர்கள் இல்ல. ஏன்னா மலக்குகள் சாப்பிட மாட்டாங்க, மலக்குகள் உணவே தேவையில்லை. அப்ப இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, நபி தானே, புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க வந்திருக்கவங்க மலக்குகள். எதுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு தெரியல. மலக்கு சும்மா சாதாரணமா வேலை வெட்டிலாம் வரமாட்டாங்க, இந்த பக்கம் சும்மா பொழுது போகல அப்படியே பார்த்துட்டு போகலாம் வந்தேன் அப்படிலாம் வரமாட்டாங்களே, எதுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு தெரியலையே. ஏன்னா மலக்கு பூமிக்கு வர்றாங்கன்னு சொன்னா ஏதாவது விசேஷமான ஒரு இது காரியம் இருக்கும், அல்லது ஏதாவது ஊரை அழிக்கக்கூடிய வேலை இருக்கும். அல்லாஹ்வுடைய அதாபை கொண்டு வருவார்கள், அல்லது அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்தை கொண்டு வருவாங்க. சரி, எது கொண்டு வந்தாலும் இப்ப எதுக்கு வந்திருக்காங்க, முன்ன பின்ன சொல்லாம திடீர்னு உட்கார்ந்திருக்காங்க, நம்ம வீட்டுல உட்கார்ந்திருக்காங்களே, எதுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு தெரியலையே. அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான், ஃபௌஜஃப, அப்படி பயந்துட்டாங்க மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம், இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் நடுங்கிட்டாங்க. மலக்கு வந்திருக்காங்க, என்னன்னு சொல்லல, நம்முடைய விருந்தாளியா கூட்டம் உடனே வீட்டுல வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க, சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க, என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னு பயந்துறாங்க. அப்பதான் கேட்கறா காலஃபமா ஹத், அப்ப சொல்றாங்க அந்த மலக்கள் சொல்றாங்க, நம்ம வாஸ்தவம் தான், நாங்க மனிதர்கள் இல்ல, நாங்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதர்களாக இங்க வந்திருக்கிறோம், அல்லாஹ்வுடைய தூதர்களா வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னோட கேக்குறாங்க இப்ராஹிம், காலஃபமா ஹத்துபுக்கும் அய்யுல் முர்சலூன், அப்படின்னா தூதர்கள் எதுக்காண்டி வந்திருக்கீங்க, உங்க வேலை என்ன, என்ன பர்பஸ்க்காண்டி வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அவங்க சொல்றாங்க, ரெண்டு பர்பஸ்க்காண்டி வந்திருக்கிறோம். ஒன்னு, உங்களுக்கு ஒரு சுப செய்தி சொல்ல போறோம், உங்களுக்கு ஒரு சுப செய்தி சொல்ல போறோம். என்ன சுப செய்தின்னு சொன்னா, உங்களுக்கு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ஒரு அழகான குழந்தையை கொடுக்க போறான் அப்படின்ற உடனே அவங்க மனைவியார் உள்ள இருந்து கேக்குறாங்க, அந்த அம்மா வெக்கப்படிச்சிருக்காங்க, இந்த வயசுலயா, நான் கிளவி ஆயிட்டேன், அவரும் கிளவி ஆயிட்டாரு, இந்த வயசுல எங்களுக்கு குழந்தையா, ஆச்சரியமா இருக்குது அப்படின்னு அந்த அம்மா உள்ள இருந்து என்ன பண்றாங்க, வெக்கப்பட்டு சிரிக்கிறாங்க. அப்ப அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்றான், அப்படித்தான், இது வந்து சுப செய்தியா எடுத்துக்கங்க, அல்லாஹ் உங்களுக்கு நற்செய்தியா சொல்றான், அல்லாஹ் நாடுனா கண்டிப்பா நடக்கும், கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே, சரி வேற என்ன, வேற இன்னொரு வேலை என்ன வேலைக்கு வந்திருக்கிறீங்க, நாங்க லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய சமுதாயத்தை அழிக்க வந்திருக்கிறோம் அப்படின்ற உடனே அல்லாஹ் சொல்றான், அதுவரை பயந்துகிட்டு இருந்த இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் இப்ப பயம் போயிடுச்சு, இப்ப பயம் போயிடுச்சு, நமக்கு சுப செய்தி சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பயம் போன உடனே கால அல்லாஹ் சொல்றான், யுஜாதிலுனா, உடனே அவர் வந்து நம்முடைய தூதர்களோடு வாக்குவாதம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு, வாக்குவாதம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு. என்ன அவசியம், இப்ப நான் அழிச்சுதான் ஆகணுமா, கொஞ்சம் இறக்கப்படுங்களேன், ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாமே, ஏன் இப்ப அவசரமா அழிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்களோடு வாக்குவாதம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள். அல்லாஹ் சொல்றான், இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படிதான், ரொம்ப நல்ல மனுஷன், ரொம்ப சாஃப்ட் கேரக்டர், அவர் அப்படிதான் வாக்குவாதம் பண்ணுவார், யாருக்கும் அல்லாஹ்வுடைய அதாப் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப இறக்கசாலி. இன்னஹு கான அவ்வாப முனீஹா, அவ்வாஹ முனீபா, அவர் ரொம்ப அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கம் உள்ளவர், ரொம்ப இறக்கசாலி, ரொம்ப சாஃப்ட் கேரக்டர், அவர் அப்படிதான் இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை பத்தி சொல்றான். ஹைர், இப்ப அந்த கூட்டம் லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சமுதாயத்துக்கு வர்றாங்க, அவர்களை அழிப்பதற்காக. அவர்கள் வசித்த பகுதி என்ன பகுதி, எந்த பகுதி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய கூட்டம் வசித்தது இன்னைக்கு ஜியோகிராபிக்கலா ஜெருசலம், பலஸ்தீன் இருக்குது இல்லையா, பலஸ்தீன் ஜெருசலத்திலிருந்து சினாய், தூர் சினாய் மலை கேள்விப்பட்டிருப்போம், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு வஹி இறங்கின தூர் சினாய் மலை. அந்த சினாய் என்பது ஒரு பெரிய பாலைவனம், சினாய் பாலைவனம் சொல்லுவாங்க. சினாய் என்பது ஒரு பெரிய பாலைவனம், அந்த பாலைவனத்திலிருந்து ஒரு தூர் அப்படிங்கிற மலைக்கு தான் தூர் சினாய் அப்படின்னு பேரு, சினாயுடைய தூர் அப்படின்னு பேரு. அந்த சினாய் பாலைவனத்திற்கும் பலஸ்தீனுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில தான் வந்து லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுடைய சமுதாயம் வாழ்ந்து வந்தார்கள். இவர்கள் செய்த தவறு என்ன, செய்த பாவம் என்ன என்றால், இயற்கைக்கு மாற்றமாக அல்லாஹ்வால் சபிக்கப்பட்ட ஹராமான, ஆணும் ஆணும் புணரக்கூடிய ஹராமான காரியத்தை இவர்கள் செய்து வந்தார்கள். அவர்களை திருத்துவதற்காக, ஒவ்வொரு சமுதாயத்துக்கும் அல்லாஹ் எப்படி திருத்துவதற்காக ஒரு நபி அனுப்பினானோ, எப்படி ஷுவைப் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் காலத்துல வாழ்ந்த மக்கள் வந்து அளவு நிர்வைகள்ல மோசடி பண்ணாங்க, அளவு நிர்வைகள்ல அவங்களை திருத்தறதுக்குனே அல்லாஹ் ஸ்பெஷலா ஒரு நபி அனுப்பினான். இப்படிலாம் பண்ணாதீங்கப்பா, அளவை நிர்வைகளை மோசடி பண்ணாதீங்க, ஒழுங்கா வியாபாரம் பண்ணுங்க, யாரையும் ஏமாத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி திருத்துக்காண்டி வந்தான். அப்படி ஒவ்வொரு சமுதாயத்தையும் ஸ்பெஷலா திருத்தறதுக்காண்டி அல்லாஹ் சில நபிமார்கள் அனுப்பினா, சில நபிமார்கள் அல்லாஹ்வுடைய ஏகத்துவத்தையும் அல்லாஹ்வுடைய சத்தியத்தையும் அல்லாஹ்வுடைய தௌஹீதையும் உலகத்தில் நிலைநாட்டி சிலை வணக்கங்களை தடுப்பதற்காக சில நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள். அந்த அடிப்படையில் லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சமுதாயத்திற்கு அல்லாஹ் நபியை அனுப்பியது
இந்த கெட்ட செயல்களில் இருந்து மட்டும் அவர்களை தடுப்பதற்காக. இது பெரிய ஹராமான காரியம், இதை விட்டு நீங்கள் விலகிக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு அவங்களுக்கு உபதேசம் செய்வதற்காக மட்டும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை அனுப்பி வச்சான். ஆனா லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் எவ்வளோ சொல்லியும் அந்த மக்கள் கேட்கவில்லை என்பது ஒருபுறம் இருக்க, வேதனையிலும் பெரிய வேதனை என்னன்னு சொன்னா, லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவங்களுடைய மனைவியே அந்த காரியத்திலே, அந்த காரியம் செய்யக்கூடிய அந்த ஹராமான மக்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவளா இருந்தா. லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய மனைவியே அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவளா இருந்தா, ஒரு நபியுடைய மனைவி. அப்போ அல்லாஹ் எவ்வளவு சொல்லி பார்க்கறான், அல்லாஹ்வுடைய நபி லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்லி பார்க்கறாங்க, அந்த மக்கள் அந்த தவறை விட தயாராக இல்லை. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவர்களுக்கு இறுதி கெடு வச்சுட்டான். அப்பதான் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துல சுப செய்தி சொல்லிட்டு அந்த மக்கள் அப்படியே எங்க வர்றாங்க, லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் வாழ்ந்த பகுதிக்கு வர்றாங்க. அன்பு சகோதரர்களே, அந்த சமுதாயத்தை அல்லாஹ் எப்படி அழிச்சான்னு பாருங்க. இவர்களும் இந்த மலக்குகள் லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் வீட்டுக்கு வர்றாங்க, விருந்தினர்களாகவே வர்றாங்க, மலக்குலாம் சொல்லாம விருந்தினர்களாகவே வர்றாங்க. விருந்தினர்களை பார்த்த உடனே லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் பாவம் கைகாலெல்லாம் ஆடி போயிடுது. குர்ஆன் எடுங்க. கைகாலெல்லாம் ஆடி போய் நடுங்குறாங்க. அவர்களுடைய அந்த நிலையை அல்லாஹ் சொல்றான் பாருங்க. ஏன் கைகாலெல்லாம் அவங்களுக்கு ஆடுது அப்படின்னு சொன்னா, இவங்க வந்திருக்கிற விருந்தினர்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கிறாங்க, அழகான ஆண்களா இருக்கானுங்க. எங்க ஊர் பாவிகளுக்கு தெரிஞ்சா இவங்கள்ட்டையும் தப்பா பண்ணிடுவானுங்களே, தப்பா நடந்துருவாங்களே, நம்ம ஒரு விருந்தினரா வந்திருக்கிறாங்க, இந்த விருந்தினர்கிட்ட நம்மளோட மானம் போயிடுமே, நமக்கு அசிங்கமாயிடுமே அப்படின்னு லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் பயப்படுறாங்க. ஆனா அவங்க பயந்த மாதிரி நடந்துச்சு. அல்லாஹ் சொல்றான் பாருங்க, வலம்மா ஜாஅத் ருசுலுனா லூத்தன், சூரத்துல் ஹூத்ல சொல்றான் அல்லாஹ், நம்முடைய அந்த தூதர்கள், நம்முடைய அந்த மலக்குகள் லூத்திடத்திலே வந்த பொழுது சி அபிஹிம், அவர் அப்படியே கூனி குறுகி போயிட்டாரு, ரொம்ப வெக்கப்பட்டு ரொம்ப தர்ம சங்கடத்துக்கு ஆளாயிட்டாரு. வதாகபிஹிம் தரஅன், அவர் உள்ள அப்படியே நெருக்கடிக்கு ஆளாயிட்டாரு. அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளி வந்திருக்காங்க, இந்த விருந்தாளிட்ட இந்த பாவிங்க நம்மள மானத்தை வாங்கிடுவானுங்களே, இவங்க அசிங்கப்படுத்திடுவானுங்களே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப உள்ளத்துல வேதனைப்பட்டு கூனி குறுகி போய்விட்டார். சொல்றாரு, கால ஹாதா யௌமுன் அஸீப், ஆஹா இந்த நாள் எனக்கு ரொம்ப கெட்ட நாளா போயிடுச்சே, இந்த நேரத்தில் இப்படி விருந்தாளி வந்திருக்காங்களே, ரொம்ப கெட்ட நாளாயிடுச்சே அப்படின்னு பயப்படுறாங்க. ஆனால் அவங்க பயந்த மாதிரி நடந்துருச்சு. என்ன பண்ணிட்டா, அவங்க வீட்டில இருக்கிற மனைவி அவ உடனே ஊருக்குள்ள போய் சொல்லிட்டா, நல்ல அழகான ஆண்கள் 2-3 பேர் எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க, நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி தகவல் சொல்லிடுறா. சொன்ன உடனே அவங்க பயந்த மாதிரி நடந்துச்சு. அவர்கள் வெறி பிடித்தவர்களாக விரைந்து வந்தார்கள். யார் வீட்டுக்கு? லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய வீட்டுக்கு. மின் கபில் கானு யாமலூன செய்யாத், இதற்கு பிறகும் அவர்கள் இதற்கு முன்னாடியும் எந்த ஒரு ஹராமான காரியத்தை செஞ்சு கொண்டிருந்தார்களோ அந்த காரியத்தை செய்வதற்கு வெறி பிடித்தவர்களாக அவர்கள் வந்தார்கள். லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் எப்படி கெஞ்சுறாங்க பாருங்க. காலையா கௌமி, என்னுடைய கூட்டமே, ஹாஉலாய் பனாத்தி, என்னுடைய பொம்பளை பிள்ளைங்களா இருக்கிறாங்க, என்னுடைய பொம்பளை பிள்ளைங்களா இருக்கிறாங்க, ஹுன்ன அத்ஹர் லக்கும், அவங்கள வேணா உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன், அவங்கள வேணா கூட்டு போங்க, என் பொம்பளை பிள்ளைங்களா கூட்டு போங்க, ஆனா யாரை விட்டுருங்க, எங்க விருந்தாளிகளை விட்டுருங்க, எனக்கு கேவலப்படுத்திடாதீங்க, விருந்தாளிகளுக்கு முன்னாடி எனக்கு கேவலப்படுத்திடாதீங்க, அவங்க என்னோட விருந்தாளியா வந்திருக்காங்க, வெளியூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு முன்னாடி எனக்கு அசியப்படுத்திடாதீங்க. வஹாதா பனா ஹாஉலாய் பனாத்தி, இதோ என்னுடைய பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க, ஹுன்ன அத்ஹர் லக்கும், அவர்கள் உங்களுக்கு பரிசுத்தமான பெண்களா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன். ஃபத்தகுல்லாஹ், நீங்க அல்லாஹ் பயந்துக்குங்க. வலா தஹ்ஸூனி ஃபீ தைஃபி, என்னுடைய விருந்தினருக்கு முன்னாடி நான் அசிங்கப்படுத்திடாதீங்க, என்னுடைய விருந்தினருக்கு முன்னாடி நான் கேவலப்படுத்திடாதீங்க என்று கெஞ்சினார்கள். சொல்றாங்க, அலைஸ மின்கும் ரஜுலுன் ரஷீத், உங்கள்ட்ட நல்ல மனுஷன் யாருமே இல்லையா, நீங்க சொன்னா கேட்கிற மாதிரி, யார் அட்வைஸ் பண்ணாலும் கேட்க மாட்டீங்களா, ஒரு நல்ல மனுஷன் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்ற மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷன் உங்கள்ட்ட இல்லையா என்று சொன்னார்கள். காலு, அவர்கள் சொன்னார்கள், லக்கத அலிம்த மாலனா ஃபீ பனாத்திக் மின் ஹக்கின், லூத்தே உங்களுக்கு தெரியும், எங்களுக்கு உங்களுடைய பொம்பளை பிள்ளைங்க மேல எங்களுக்கு விருப்பமே கிடையாது, உங்களுடைய பொம்பளை பிள்ளைங்க எங்களுக்கு தேவையே இல்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியும், ஏன் தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்கிறீங்க, நாங்க உங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க தேடி வரல, எங்களுக்கு பிடிக்காதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், ஏன் நீங்க தேவையில்லாம செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க. இன்னக்கல தாளம் மானுரி, நாங்க என்ன விரும்புறோங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரியும், நாங்க என்ன விரும்புறோங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுடைய பெண் பிள்ளைகளை நாங்க விரும்பலங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரியும், ஏன் தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்கிறீங்க என்று சொன்னார்கள். காலா, அப்ப மூசா லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் பதறாங்க, லவ் அன்னலி பிக்கும் குவா, யா அல்லாஹ் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஆற்றல் இருந்தால், ஆவி இலா ருக்குனின் ஷதீத், எனக்கு தாக்கத்து இருந்தா இந்த பாவிகளெல்லாம் நான் அடிச்சு கொன்ற மாட்டேனா,
இப்படி வெறி பிடிச்சு வந்து நிக்கிறானுங்களே, எனக்கு அல்லாஹ் ஒரு சக்தி கொடுக்க கூடாதா? எனக்கு ஒரு சக்தி இருந்தால், எனக்கு ஏதோ ஒரு ஆற்றல் இருந்தால் நான் இவங்கெல்லாம் அடிச்சு ஒழிச்சிருவனே என்று பதறினார்கள். அப்பதான் காலு, இது மலக்குமார் சொன்னார்கள், யா லூத், லூத்தே பயப்படாதீங்க, லூத்தே பயப்படாதீங்க, இன்னா ருசுலு ரப்பிக், நாங்கள் மனிதர்கள் அல்ல, அல்லாஹ்வுடைய உம்முடைய ரப்புடைய ரசூலாக வந்திருக்கின்றோம், தூதராக வந்திருக்கிறோம். லையசிலு இலைக்க, அவர் ஒருபோதும் இங்க வர முடியாது, எங்க கிட்ட வர முடியாது, அவங்க ஒருபோதும் எங்க கிட்ட வர முடியாது, கவலைப்படாதீங்க. ஃபஅஸ்ரி பி அஹ்லிக பிகித்ஐ மினல் லைல், நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தினரை மட்டும் அழைத்துக் கொண்டு இரவோடு இரவாக சென்று விடுங்கள். ஒலா யல்தஃபித் மின்கும் அஹதுன், அவர்களுடைய அவங்க குடும்பத்திலிருந்து யாரும் திரும்பி கூட பார்க்க கூடாது. இந்த ஊர் எப்படி அழியுதுங்கிறத திரும்பி கூட பார்க்க கூடாது, உங்க குடும்பத்தார மட்டும் அழைச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு உத்தரவிட்டாங்க. இல்லம் ரத்தாக், ஆனால் உங்களுடைய மனைவியை தவிர, உங்களுடைய மனைவியை தவிர, அவளும் இந்த கூட்டத்தோட சேர்ந்துட்டா அவளையும் நாங்க அழிச்சிட போறோம். மத்த உங்களுடைய பொம்பளை பிள்ளைங்க, உங்களுக்கு சொந்தக்காரங்க யாரும் தானே கூட்டிட்டு நீங்க நல்ல மக்களை மட்டும் கூட்டிட்டு அழைச்சிட்டு போயிடுங்க சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாங்க. இன்னமோ ஐதஹும் சுபஹ், அவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட நேரம் அதிகாலை நேரம், அவர் அதான் அல்லாஹ்வுடைய அதாப் இறங்குறதுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட நேரம் அதிகாலை நேரம். அலைஸ சுபஹ் பி கரீப், நிச்சயமா சுபு நெருங்கிடுச்சு, நீங்க வேகமா கிளம்புங்க அப்படின்னு அந்த மலக்குமார்ல பண்ணாங்க. லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை அனுப்பி வச்சாங்க. லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் கிளம்பி போயிட்டாங்க. போன பிறகு என்ன நடந்துச்சு? அல்லாஹ் சொல்றான் பாருங்க, ஃபலம்மா ஜாஅ அம்ருனா, நம்முடைய உத்தரவு வந்த பொழுது, ஜஅல்னா ஆலியஹா சாஃபிலஹா, அந்த ஊரை அதனுடைய மேல் பகுதியை அப்படியே கீழ்ப்பகுதியாக புரட்டி விட்டோம். அந்த ஊரை மேல் பகுதியை அப்படியே கீழ்ப்பகுதியாக புரட்டி விட்டோம். வ அம்தர்னா அலைஹா ஹிஜாரத்தம் மின் சிஜ்ஜில் மந்தூத், தொடர்ந்து சுடப்பட்ட கற்களால் கல்மழையை அந்த ஊர் மீது பொழிய வைத்தோம். கல்மழை தொடர்ந்து பொழிந்தது, சுடப்பட்ட கல்மழை தொடர்ந்து பொழிந்து கொண்டிருந்தது. முஸவ்வமத்தன் இன்த ரப்பிக்க, உங்களுடைய ரப்பிடத்திலிருந்து அடையாளமிடப்பட்ட கற்களால் அவர்களை பொழிய வைத்தோம். வமா ஹிய மினல் ஸாலிமீன பிபஈத், அநியாயக்காரர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட அதாப் என்பது பாரதூரமான விஷயம் அல்ல அல்லாஹ் சொன்னான். இது அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை பற்றி சொன்னது. இதே விஷயத்தை நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன 26வது ஜுஸ்னுடைய கடைசி பகுதி, இன்னைக்கு தராவில ஓதுறாங்க இல்லையா, அந்த கடைசி பகுதி, இதுலயும் அல்லாஹ் அதே தான் சொல்றான். ஹல் அதாக ஹதீஸ் லைஃப் இப்ராஹிம் அல் முகர்ரமீன், இப்ராஹிமுடைய கண்ணியத்திற்குரிய கண்ணியமான விருந்தினருடைய செய்தி உங்களுக்கு வந்ததா? இத்தஹலு அலைஹி, அவர்கள் இப்ராஹிம் இடத்தில் வந்த பொழுது காலு சலாமா, சலாம் என்று சொன்னார்கள். கால சலாம், இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் பதில் சொன்னாங்க, அலைக்கும் சலாம் சொன்னாங்க. கௌமு முன்கருன் ஃபராக இலா அஹ்லிஹி ஃபஜாஅ பி அஜ்லின் சமீன், நல்ல கொழுத்த ஒரு ஆட்டை பொரிச்சு கொண்டு வந்து முன்னாடி வச்சாங்க. ஃபகர்ரபு இலைஹிம், அவங்க முன்னாடி வச்சாங்க, சப்மிட் பண்ணாங்க, சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. கால அலா தாக்குலூன், ஆனா அவங்க சாப்பிடாம உட்கார்ந்துட்டாங்க. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்டாங்க, என்ன சாப்பிடலையா, சாப்பிடுங்க அப்படின்னாங்க. பார்த்தா பொருள் அப்படியே இருந்து சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. ஃபஅவ்ஜஸ மின்ஹும் ஹிஃபா, அவங்கள பார்த்து இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் பயந்து நடுங்கிட்டாங்க. காலு, அப்ப அவங்க சொன்னா லா தகஃப், பயப்படாதீங்க. பஷரூஹு பிகுலாமின் அலீம், உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சாலிஹான குழந்தை பிறக்க போகுதுன்னு சொல்லி சுபச்சே சொல்ல தான் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு. உடனே அக்பலத் இம்ராத்துஹு ஃபி சர்ரிஹி ஃபதஹிகத், உடனே அது வரைக்கும் அந்த அம்மா ரூம்ல ஏதோ ஆம்பளைங்களை பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா ரூம்ல இருந்தாங்க. குழந்தை என்ன நம்ம சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்குது அப்படின்னு அந்த அம்மா காது கொடுத்து கேட்டு அவங்க வெக்கத்தால சிரிச்சாங்க. அப்ப உள்ள இந்த அம்மா சொன்னா, காலத் அஜூசுன் அகீம், அவர் ஒரு கிழவன், நான் ஒரு மலடி, எங்களுக்கு குழந்தை பிறக்குமா, எங்களுக்கு குழந்தை பிறக்குமா? அஜூசுன் அகீம், அஜூஸ்னா கிழவன், அகீம்னா மலடி, எங்களுக்கு நாங்க ரெண்டு பேருமே கிழடாவும் மலடாவும் இருக்கிறோம், எங்களுமே குழந்தை பிறக்க மாட்டாங்க. கால அவங்க சொன்னாங்க கதாலிக், அப்படித்தான். கால ரப்புக்கு, அவங்களோட ரப்பு என்ன நாடிட்டானோ அது நடக்கும். இன்னஹு அல் ஹக்கீம் ஹக்கீம் அலீம். காலஃபமா கத்துபுக்கும் ஐயுல் முர்சலூன், அப்பதான் கேக்குறாங்க, ஓ ரசூல்மார்களே, தூதர்களே, உங்களுடைய வேலை என்ன, எதுக்காண்டி வந்திருக்கீங்க? காலு இன்னா உர்சில்னா இலா கௌமி முஜ்ரிமீன், நாங்கள் அந்த பாவியான கூட்டத்தின் பக்கம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம், அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். சகோதரர்களே, இது அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அழிச்சிட்டான். அழிச்சு அந்த ஊர் அழிஞ்சு போச்சு. அழிஞ்ச பிறகு அங்க என்ன நடந்துச்சு? இது அல்லாஹ் ஒரு பாவம் செய்யக்கூடிய மக்கள் திருந்தவில்லை என்றால், பாவங்கள் செய்யறாங்க, அல்லாஹ் திருந்தத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கிறான். எப்பேற்பட்ட எவ்வளோ மோசமான எப்படிப்பட்ட பாவத்தில் ஒருத்தன் அடிமையா கிடந்தாலும் கூட அவனும் அல்லாஹ் நாடிவிட்டால் தெரிஞ்சிட முடியும். அவனுக்கு அல்லாஹ் நசீபை கொடுத்துட்டா அவன் தெரிஞ்சிட முடியும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு சஹாபி வர்றாங்க, ஒரு மனுஷன் வர்றாரு, அவர் முஸ்லீம் ஆகல, ஒரு மனுஷன் வர்றாரு,
வந்து கேட்கிறாரு, ரசூலுல்லாஹ் அவருக்கு தாவா செய்றாங்க, இஸ்லாத்தை தாவா செய்றாங்க. அப்ப அந்த மனிதர் சொல்றாரு, முகமதே நீங்க தாவா செய்றீங்க, அல்லாஹ்வை ஏத்துக்க சொல்றீங்க, வாஸ்தவம் தான். ஆனா எனக்கு 2 பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி கிடக்குறேன். ஆனா அந்த 2 பழக்கம் நீங்க ஹராம்னு சொல்றீங்க. ஒன்னு விபச்சாரம், இன்னொன்னு சிலை வணக்கம். இந்த 2 என்னால விட முடியாது. சிலை வணக்கத்தை என்னால விட முடியாது, விபச்சாரத்தை என்னால விட முடியாது. இந்த 2க்கு நீங்க பெர்மிஷன் கொடுத்தீங்கடா நான் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறேன், நான் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறேன். நாம இருந்தா என்னங்க பண்ணுவோம்? நாம ஒரு தாவா செய்யறோம், என்ன பண்ணுவோம்? அடிச்சேர்பால் எங்கிட்ட விபச்சாரம் பண்றதுக்கு பெர்மிஷன் கேட்கறியா? நீ சிலவனுக்கு பெர்மிஷன் கேட்கறியா? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், எவ்வளவு மோசமான பாவியாக இருந்தாலும், எவ்வளவு கெட்ட பாவியாக இருந்தாலும் அல்லாஹ் அவனுக்கு நசீபை கொடுத்துட்டான்டா, அவன் என்ன பண்ணிடுவான்? திருந்திடுவான். திருந்தத்து நசீபை கொடுப்பான் அல்லாஹ். அந்த நம்பிக்கை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி இருந்துச்சு. அதனால என்ன பண்ணாங்க, பிரச்சனை இல்லை, வாங்க இஸ்லாத்துக்கு வாங்க. நீ சிலை வணக்கம் செஞ்சுக்கங்க, விபச்சாரம் செய்யுங்க, விட வேண்டாம், இஸ்லாத்துக்கு வாங்க. இஸ்லாத்துக்கு வந்தார் அவரு. இஸ்லாத்துக்கு வந்தாரு. கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, அவர் ரசூலுல்லாஹ் பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அவருக்கு. அப்படிங்க திருந்துவார் அவரு. திருந்ததுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி ஒரு நாள் திடீர்னு ஞாபகம் வந்து, எங்கப்பா அந்த பெர்மிஷன் கேட்டார், யாருப்பா எங்கப்பா அவரு? நான் தான் யா ரசூலுல்லாஹ். எப்படிப்பா எப்படி இருக்கிற? அப்படிதான் இருக்க யா ரசூலுல்லாஹ். அதே பொசிஷன், நோ சேஞ்ச், எந்த மாற்றம் இல்லை, அப்படியே தான் இருக்கிறேன். அப்படியா, சரி ஓகே. கலிமா சொன்ன பிறகும், இஸ்லாத்துக்கு வந்த பிறகும் அல்லாஹ் அவருக்கு திருந்துற நசீபை கொடுக்கல, திருந்துற வாய்ப்பை கொடுக்கல. ரசூலுல்லாஹ் அமைதியா இருந்துட்டாங்க. சரி உனக்கு ஒரு சான்ஸ் அல்லாஹ் கொடுப்பான் கண்டிப்பா திருந்தத்துக்கு. கொஞ்ச நாள் போச்சு, மறுபடியும் கேட்டாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், என்னப்பா அங்க எங்க? ரசூலுல்லாஹ் மறக்கல. வித்தியாசமான பெர்சனாச்சு, மறக்க முடியுமா? மறக்கிற ஆளு அந்த மாதிரி ஆளு? ரசூலுல்லாஹ் மறக்கல, ஞாபகம் வச்சு கேட்டாங்க, எங்கப்பா அந்த ஆளு எங்கப்பா? இந்த யார சொல்ல அங்கதான் இருக்கிறேன். இப்ப என்னப்பா? அதே பொசிஷன் தான் யார சொல்லலாம், எந்த சேஞ்சும் இல்லை. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களை கூப்பிட்டாங்க. முதல்ல விபச்சாரத்தை சொன்னாங்க, சிலை வணக்கம் ரெண்டாவது சொன்னாங்க. முதல்ல விபச்சாரத்தை சொன்னாங்க. நீ ஒரு பெண்ணிடத்தில் விபச்சாரம் செய்ய போற, அதே மாதிரி நீ ஒரு பெண்ணிட விபச்சாரம் செய்ய போற மாதிரி உன்னுடைய தாயிடத்திலேயோ உன்னுடைய சகோதரி இடத்திலேயோ இன்னொரு ஆண் விபச்சாரம் செய்ய வந்தா நீ சகிச்சுப்பியாத. நீ ஒரு பெண் விபச்சாரம் செய்ய போற, அதே மாதிரி உன்னுடைய தாயிட்ட விபச்சாரம் பண்ண வர்றான், உன்னுடைய சகோதரி விபச்சாரம் பண்ண வர்றான், உன்னால சகிச்சுக்க முடியுமா? அது எப்படி அரசோல சகிச்சுக்க முடியும்? நீ எந்த பெண்ணோட விபச்சாரம் செய்யறியோ அந்த பெண்ணு யாருக்கா தாயா தானே இருப்பா, யாருக்கா சகோதரியா தானே இருப்பா. சகோதரர்களே, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய இந்த ஒரு வார்த்தை அவ்வளவு காலமா திருந்தாத அந்த மனிதருக்கு அல்லாஹ் உள்ளத்தை விரிவாக்குகின்றான். அந்த ஷரஹ் சுதூர், உள்ளத்தை விரிவாக்கக்கூடிய அந்த நிலையை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நாடிய நேரம் வரணும். அந்த மனிதருக்கு அந்த நாடிய நேரம் வந்துச்சு, அல்லாஹ் அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தா, அவர் திருந்தினார். அடுத்த ரசூலுல்லாஹ் கேட்டாங்க, சிலை வணக்கத்தை பத்தி அவர் சொல்றாங்க. எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் ஒரு இறைவன் ஒன்று இருக்கும், அந்த இறைவனுக்கு இணை இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த இறைவனுக்கு கூட உள்ள இணைய நீ உருவாக்கி அந்த இணையை வணங்கினா அந்த இறைவன் எப்படி ஒத்துப்பான்? அந்த இறைவன் எப்படி ஒத்துப்பான்? அவருக்கு புரியல. ரெண்டாவது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய பாஷையிலே புரிய வைக்கிறாங்க. அவருடைய பாஷையிலேயே, நீ திருமணம் செஞ்ச ஒரு பொண்ணு, உன்னுடைய மனைவி உன்னுடைய ஸ்தானத்துல இன்னொருத்தரை கொண்டு வைக்கும் பொழுது உன்னால ஜீரணிச்சுக்க முடியுமா? முடியாது யார சொல்லலாம். அப்ப அல்லாஹ்வும் நம்மள அப்படித்தானே படைச்சிருக்கான். அவன் தான் நம்மளை படைச்சான், அவன் தான் நம்மளை ஆக்கணும், அவன் தான் நம்மளை உருவாக்கணும், அவன் தான் நம்ம ரிஸ்க் தர்றான், அவன் தான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். அந்த ரப்புக்கு நீ இன்னொரு ஒரு கல்லையும் மண்ணையும் கொண்டு இணையா வச்சா அந்த ரப்பு எப்படி ஒத்துப்பான்? பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் புரிய வைக்கிறாங்க. அல்லாஹ் அவருடைய உள்ளத்தை விரிவாக்குகின்றான். எதுக்கு சொன்னா சகோதரர்களே, இப்படி திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது அந்த மக்களுக்கு 1000 முறை. ஆனால் அந்த மக்கள் திருந்த தயாராக இல்லை. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கடைசியாக அவனுடைய அதாபை அந்த ஊர் மீது இறக்கினான். ஹைர் முடிஞ்சிருச்சு, அழிச்சாச்சு. இதுக்கு இந்த சம்பவத்தை பற்றி அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் குர்ஆன்ல தெளிவா சொல்றான். நம்முடைய உத்தரவு வந்த பொழுது அதனுடைய மேல் பகுதியை கீழ்ப்பகுதியாக மாற்றி தலைகீழாக புரட்டி விட்டு கல் மழையை அவர்களுக்கு பொழிந்து அந்த ஊரை ஒட்டுமொத்தமாக அழித்து விட்டோம். இந்த சம்பவத்தை அந்த பகுதியிலே ஜெர்மனை சார்ந்த ஒரு தொல்லியல் ஆய்வாளர் வெர்னர் கெல்லர் அப்படிங்கிறவர், வெர்னர் கெல்லர் என்று சொல்லக்கூடிய ஜெர்மனியை சார்ந்த ஒரு தொல்லியல் ஆய்வாளர், இவர் என்ன பண்றாருன்னு சொன்னா, அந்த பகுதியை ஆய்வு செய்யும் பொழுது அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய வெடிப்பு ஏற்பட்டுகிறது, பூமியிலே மிகப்பெரிய வெடிப்பு ஏற்பட்டிருக்குது. அப்போ அவர் சொல்றாரு, இந்த வெடிப்பு என்பது
இது எர்த்குவைக்னால ஏற்படக்கூடியது, பூகம்பத்தினால ஏற்படக்கூடியது. அப்போ அல்லாஹ் என்ன பண்றான்னு சொன்னா, அந்த மக்களை அழிப்பதற்காக ஒரு பூகம்பத்தை நிகழ்த்துறாங்க. பூகம்பத்தை நிகழ்த்தின உடனே ஜஅல்னா ஆலியஹா சாஃபிலஹா, அதனுடைய மேல் பகுதியை கீழ்ப்பகுதியை ஆக்கிட்ட உடனே பூமி வெடிக்குது, பொளக்குது. பூமிக்கு மேல உள்ள மேல் பகுதியெல்லாம் அப்படியே பூமிக்கு அடியில கீழ்ப்பகுதியா போயிடுது, கீழ்ப்பகுதியா போயிடுது. அவர் சொல்றாரு, அதோட நிக்கல, அந்த பூகம்பத்தோட அங்க நிக்க அந்த பகுதியில அதற்கு மேல எரிமலையும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. பூமிக்குள்ள உள்ள எரிமலையும் பிளந்து கொண்டு வெளியே வந்திருக்கிறது, இடியும் நடந்திருக்கிறது. அந்த நேரத்தில் பூமிக்கு அடியில் உள்ள நேச்சுரல் கேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இயற்கை வாயு, எரிவாயு, அந்த இயற்கை எரிவாயும் வெளியே வந்து அந்த பூமி எரிந்தும் போயிருக்கிறது. அதான் அல்லாஹ் சொல்றான், சுடப்பட்ட கற்களால் அவர்களை சாகடித்தோம் என்று. சுடப்பட்ட கல்லாம் எரிக்கப்பட்ட கல். யார் எரிச்சா அந்த கல்ல? எப்படி அந்த கல் எரிஞ்சது? இந்த வெர்னர் கல்லர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆய்வாளர் சொல்றார், ஜெர்மனி சார்ந்தவர். அது எரிஞ்சது பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் கேஸ் பூமியில இருக்குதுல்ல, பூமிக்கு அடியில, அந்த பூமிக்கு அடியில் உள்ள நேச்சுரல் கேஸ் வெளியே வந்து அந்த கேஸ்னால அந்த கற்கள் எரிக்கப்பட்டுச்சு. அதன் மூலமாகவும் இந்த மக்களுக்கு அந்த அதாபு நடந்திருக்குது. சரி, இதுல இன்னொரு பெரிய ஆச்சரியம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த இடத்துல இன்னொரு அதிசயம் நிகழ்ந்துச்சு. அந்த பூமிக்குள்ள போயிடுச்சு, பூமிக்கு மேல வந்துருச்சு, கீழே உள்ள மேல உள்ள பூமி மேல வந்துச்சு. அந்த எரிமலை வெடிச்சதுனால எரிமலை கற்கள் எல்லாம் அப்படியே வந்து உருகி, கற்கள் எல்லாம் உருகி அப்படியே உருக்கப்பட்ட பாறைகளாக அங்கே நிற்கின்றன. அந்த நேரத்தில் இன்னொரு அதிசயம் அங்க நடந்துச்சு. என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த நேரத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதுனால, அந்த பூகம்பத்தினால மத்திய தரைக்கடல் கொந்தளிச்சு, மத்திய தரைக்கடல் பகுதி கொந்தளிச்சு, அது அப்படியே வந்து இந்த பகுதியில, இது வந்து உலகத்திலேயே கடல் மட்டத்திலிருந்து மிக மிக தாழ்வான பகுதி, இந்த பகுதியில வந்து தண்ணீர் சேர்ந்தது. அந்த தண்ணீர் தான் இன்னைக்கு டெட்சியாக இருக்கின்றது, சாக்கடலாக. அந்த தண்ணீர் தான் இன்னைக்கு டெட்சி. அவர் சொல்றாரு, லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுக்கு முன்னாடி அங்க அந்த கடல்லாம் கிடையாது, அந்த டெட்சி கிடையாது. இந்த பூகம்பத்தினால் ஏற்பட்ட விளைவுதான் மெடிட்டரேனியன் சி, அந்த மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் அதிர்வு ஏற்பட்டு கடல் அதிர்வுனால அந்த கடல் தண்ணி வெளியே வருது. அந்த வெளியே வந்த தண்ணி தான் எங்க வந்து தேங்கிடுச்சு? டெட்சில வந்து தேங்கிடுச்சு. அப்ப லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் அழிந்த பகுதி, வாழ்ந்த பகுதி அந்த டெட்சி பகுதி தான், சாக்கடல் தான். அதனால் தான் சகோதரர்களே, அது அல்லாஹ்வுடைய லானத் இறங்கிய இடம்ங்கிறதுனால அந்த பேருக்கே டெட்சி. அந்த டெட்சி சாக்கடல், தமிழ்ல சாக்கடலுங்குவாங்க, அரபில பஹருல் மையத்துங்குவாங்க, இங்கிலீஷ்ல டெட்சிங்குவாங்க. காரணம் என்ன? அந்த கடலிலே ஒரு சின்ன புழு பூச்சி கூட வாழ்றது இல்ல, அல்லாஹ்வுடைய அதாப் இறங்கினதுனால, அல்லாஹ்வுடைய லானத் இறங்கினதுனால ஒரு சின்ன புழு பூச்சி கூட வாழ்றது இல்ல. அத சீன்னு சொல்றதை விட சொல்ல போனா ஒரு பெரிய அளவிலான ஏரி, அவ்வளவுதான். ஏரி மாதிரி தான் எனக்கு தண்ணி. அதுல பெரிய நம்ம ஊருக்கு வங்காள மாதிரி பெரிய அலைகள் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே வராது. ஆனா பெரிய அளவுல ஒரு 100-150 கிலோமீட்டர் நீளம் அது. ஜெருசலத்திலிருந்து இதுக்கு வரும்பொழுது சினாய் பகுதிக்கு நாங்க தாபாவை நோக்கி வருவோம். ஜெருசலத்திலிருந்து தாபாவை நோக்கி, தாபாங்கிறது சினாய் பகுதியோட பார்டர், அதாவது இஸ்ரேலுக்கும் எகிப்துக்கும் உள்ள பார்டர். அந்த தாபா வழியா தான் நாங்க கிராஸ் பண்ணி சினாய் பகுதிக்கு போவோம். அப்படி வரும்பொழுது சுமார் 100கணக்கான கிலோமீட்டர் அந்த டெட்சி ஓரமா தான் வருவோம். அந்த டெட்சி ஓரமா தான் 100கணக்கான கிலோமீட்டர் வருவோம். இப்படி உதாரணமா இதுதான் ஜெருசலம், அதாவது வடக்கே ஜெருசலம் இருக்குது, தெற்கே தாபா இருக்குது. நாங்க தாபாவை நோக்கி போகும் பொழுது இடது பக்கம் டெட்சி இருக்கும், வலது பக்கம் பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமான மலைப்பகுதி, ஒரு புல் பூண்டு கூட முளைக்காத வித்தியாசமான மலைப்பகுதி. அந்த மலையே பார்க்கறதும் டிஃபரெண்டா இருக்கும், ஒரு மாதிரி கலர்ல இருக்கும். அதைத்தான் அந்த வெர்னர் கெல்லர் சொல்றாரு, அது என்ன மலைன்னு சொன்னா, அந்த பூமியில் உள்ள அந்த எரிமலை வெடித்து அந்த மேல வந்து அந்த மலைகள் உருகி போய், மலை குழம்புகள் உருகி பின்னாடி ஆறுனதுனால அந்த பாறைகள் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான பாறையா இருக்குது. இதுல இன்னொரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா சகோதரர்களே, அந்த ஃபுல்லா மலையா இருக்கும், ஒரு 100 கிலோமீட்டருக்கு மலையா இருக்கும். அப்படி நம்ம தாண்டி வரும் பொழுது, அதாவது ஜெருசலம்ல இருந்து நம்ம சாக்கடல் வழியாக தாபாவை நோக்கி தாண்டி போகும் பொழுது அந்த ஃபுல் மலை, அந்த மலைக்கு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மலை மட்டும் தனியா நிக்கும், ஒரு தூண் மாதிரி. அது தூரத்துல இருந்து பாக்குறதுக்கு ஒரு பொம்பளை சிலை மாதிரி தெரியும், ஒரு பொம்பளை சிலை மாதிரி. அங்கதான் ஒரு போர்டு வச்சிருப்பாங்க, லூத்துடைய மனைவி.
அல்லாஹ் லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய மனைவியை கல்லாக மாற்றி விட்டான். கல்லான சும்மா அப்படி கல்லா மாறல, அதுவும் அந்த அதாபுக்குள் மாட்டி அந்த எரிமலையில எரிந்து அந்த எரிமலை கூழோட கலந்ததுனால அந்த எரிமலை கூழ் மாதிரி அந்த பாறைக்கல் மாதிரி தனியா ஒரு உருவம் நிற்கும். அந்த செங்கட டெட்சிக்கு எதிர் சைடுல, டெட்சி லெப்ட்ல இருக்கும். நாங்க அந்த ரோட்ல ரோட்ல பஸ்ஸுக்காரெல்லாம் போவோம். ரைட் சைடுல டெட்சிக்கு எதிர் சைடுல அந்த லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய மனைவியுடைய சிலை மாதிரி ஒரு பாறை நிற்கும். இன்னும் சிலை மாதிரியே இருக்கும். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சொல்றான், அவளையும் சேர்த்து அழித்து விட்டதாக சொன்னாம்ல. உங்களுடைய மனைவி மட்டும் கூட்டு போகாதீங்க, அவளை காணத்து மினல் காபிரின், அவ மோசமான பொம்பளை, அவளை கூட்டு போகாதீங்க, உங்க மத்த குடும்பத்தை மட்டும் கூட்டு போங்கன்னு சொன்னா அவளையும் சேர்த்து அல்லாஹ் அழித்து விட்டான். இந்த செய்திகளை ஜெர்மனை சார்ந்த தொல்லியல் நிபுணர் வெர்னர் கெல்லர் சொல்லுகின்றார். அந்த மத்திய தரைக்கடல் பகுதியுடைய தண்ணீர் சாக்கடலா மாறிச்சு பாருங்க, சாக்கடலா மாறிச்சு பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளவு பள்ளமா அந்த இடம் இல்ல, அவ்வளவு பள்ளமா இல்ல. இந்த பூகம்பத்தினாலதான் அந்த இடம் பள்ளமாயி இன்னைக்கு உலகத்திலேயே கடல் மட்டத்தை விட மிக மிக மட்டம் குறைவான ஆழமான பகுதியாக தான் கிட்டத்தட்ட 800 மீட்டர் ஆழம். கடல் மட்டத்திலிருந்து 800 மீட்டர் கீழே குறைவா இருக்குது. அந்த பகுதி உலகத்தினுடைய வித்தியாசமான பகுதி. இங்கே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொன்ன இந்த சம்பவம் நடந்ததாக இந்த வெர்னர் கெல்லர் இவர் சொல்றாரு. இது கிமு 1800வது ஆண்டு நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. கிமு 1800வது ஆண்டு, கிட்டத்தட்ட 3800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு. 4000 வருஷம் சொல்றாரு. இன்றிலிருந்து 4000 வருஷம், 4000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சம்பவம் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. இவரு யாரு? லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய அந்த பகுதி ஆராய்ச்சி பண்ணவர். பின்னாடி மெசபடோமியா பகுதியை ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது அங்கே ஆபிரகாம் என்பவர் வாழ்ந்தாரா, ஆபிரகாம்ங்கிறது எப்படி இருந்தாரு, அதை பற்றி கிறிஸ்தவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க, ஆபிரகாம் மெசபடோமியா பகுதியில் வாழ்ந்ததும் கிட்டத்தட்ட 1900 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் இப்ராஹிம் வாழ்ந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. இவர் ஆராய்ச்சி பண்ண லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்றாரு, இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணது குர்ஆன் எப்படி, ரெண்டு பேரும் ஒரே காலத்துல தான் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை அழிக்க வந்த அந்த கூட்டம் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் வீட்டுல போய் அந்த விருந்தினராக போயிட்டு தான் சுபச்செய்தி சொல்லிட்டு தான் இங்க வந்தாங்க என்று இன்னைக்கு சொல்லப்படுது. சகோதரர், இது வரலாற்றிலே நடந்த ஒரு முக்கியமான சம்பவம். பிற்காலத்தில் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடந்து பிற்காலத்தில் அல்லாஹ் குர்ஆன்ல எச்சரிப்பான், மற்ற சமுதாயத்தின் மக்கள் தவறு செய்யும் பொழுது ஹல் யன்துருன இல்லா சுன்னத்தல் அவ்வலீன், என்ன இவங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை ஏற்படணும் ஆசைப்படுறாங்க இவங்க, அல்லாஹ் எச்சரிப்பான். பல நேரங்களில் இவர்களுக்கு முன்னோர்களுக்கு ஏற்பட்டதை போன்று இவர்களுக்கு ஏற்பட வேண்டும் என்று இவர் எதிர்பார்க்கிறார்களா அப்படின்னு அல்லாஹ் கேட்பான். அதே மாதிரி இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்றான், வலா தஜிது சுன்னத்தில்லாஹி தப்தீலா, அல்லாஹ்வுடைய நடைமுறையில் நீங்கள் எந்த மாற்றத்தையும் பார்க்க மாட்டீர்கள். அல்லாஹ்வுடைய நடைமுறையில் எந்த மாற்றத்தையும் பார்க்க மாட்டீர்கள். அல்லாஹ்வுடைய சுன்னத்துன்னு சுன்னத்து இருக்குது, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சுன்னத்து மாதிரி அல்லாஹ்வுடைய சுன்னத்துன்னு நடைமுறை. அல்லாஹ் சொல்றான், வலன் தஜிது சுன்னத்தில்லாஹி தப்தீலா, அல்லாஹ்வுடைய சுன்னத்திலே அல்லாஹ்வுடைய நடைமுறையிலே எந்த மாற்றத்தையும் பார்க்க மாட்டீர்கள் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொன்னா பாருங்க. இதே மாதிரி லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சமுதாயத்தை எப்படி எர்த்குவைக் மூலமாகவும் அதே மாதிரி எரிமலையின் மூலமாகவும் அல்லாஹ் அழித்தானோ அதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் உலகத்திலே இதற்கு ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு பிறகு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இன்றிலிருந்து 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சம்பவம். இத்தாலியிலே சிசிலி தீவு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தீவு இருக்குது இத்தாலியில. அந்த சிசிலி தீவுக்கு பக்கத்தில் மவுண்டன் ஆஃப் வார்னிங், எச்சரிக்கை மலை என்று ஒரு மலை இருக்கிறது. அந்த மவுண்டன் ஆஃப் வார்னிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல போம்ஃபி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியிலே இதே மாதிரி அல்லாஹ்வுடைய அதாபு எர்த்குவைக்கும் வருகிறது, எரிமலையும் வருகிறது. ஏனென்றால் அதே லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் சமுதாயம் எந்த ஒரு பாவமான காரியம் செஞ்சார்களோ அதே பாவமான காரியத்தை இந்த சமுதாயத்தில் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். இதுல என்ன பெரிய வேதனை என்றால், இந்த நகரம் இதுவரை யாரால் உருவாக்கப்படவில்லை. அல்லத்தில் லம் யுஹ்லக் மிஸ்லுஹா ஃபில் பிலாத், உலகத்தில் எங்குமே இது போன்ற ஒரு நகரம் உருவாக்கப்படவில்லை. அப்படிப்பட்ட ஆது சமுதாயத்தினர் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள்.
அந்த ஓமன்ல உள்ள ஒரு ஊர் தான் இரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஊர். இரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஊர். அத பின்னாடி உபர் என்று சொல்வார்கள். அந்த ஊரை ஆங்கிலத்தில் உபர் என்று சொல்வார்கள். அரபியில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அந்த ஊரை பற்றி இரம் என்று சொல்கின்றான். இந்த மக்கள் இருக்காங்களே, இந்த இரம் என்ற மக்கள் பெரும் வணிகர்கள். எந்த அளவுக்கு என்றால், சுமார் கிமு 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த அந்த மக்கள், கிமு 1500 முன்னாடி, கிட்டத்தட்ட இங்க இருந்து 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மக்கள் அந்த காலத்திலேயே இந்தியாவிலிருந்து வியாபார தொடர்பு வைத்து, இந்தியாவிலிருந்து அவர்கள் என்ன சொல்றது, இந்த வாசனை பொருட்கள், ஏலக்காய், கிராம்பு மாதிரி இந்த மாதிரி வாசனை பொருட்களை இந்தியாவிலிருந்து வாங்கி ஐரோப்பாவுக்கு வியாபாரம் பண்ணியிருக்காங்க. எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க? 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அந்த மக்கள் மிக பெரும் செல்வந்தர்களாக, மிக பெரும் வணிகர்களாக இருந்ததுனாலதான் அவங்களுடைய சிட்டியை எப்படி உருவாக்கி இருக்கிறாங்க? அல்லாஹ்வே சர்டிஃபை பண்றான், இது போன்ற சிட்டி இதுக்கு முன்னாடி உலகத்தில் படைக்கப்பட்டதில்லை, இது போன்ற நகரம் இதுக்கு முன்னாடி உலகத்தில் உருவாக்கப்பட்டதில்லை. தாத்தல் ஐமாத் எல்லாமே பெரிய இரும்பு தூண்களை வச்சு உருவாக்கிறாங்க. கையில காசு இருக்குது, நல்ல வியாபாரம் இருக்குது, பெரிய பணம் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட வணிகர்களாக வாழ்ந்த அந்த மக்களுக்கு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ஹூத் நபியை அனுப்பி வைக்கின்றான். ஹூத் நபி போய் அந்த மக்கள்கிட்ட பேசுறாங்க, தாவா செய்யறாங்க, எவ்வளவு சொல்லி பாக்குறாங்க, ஏத்துக்கல. கடைசியில் அல்லாஹ்வுடைய அதாப் அந்த மக்களுக்கு வந்துச்சு. அந்த ஹூத் ஆது சமுதாயத்தினருக்கு அல்லாஹ்வுடைய அதாப் வந்துச்சு. சகோதரர்களே, இன்றிலிருந்து ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, எத்தனை வருஷங்க? 1990ல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற காலத்துல 1990ல இந்த நிக்கோலஸ் கிளாப் என்ப ஒரு விஞ்ஞானி, ஒரு ஆய்வாளர், நிக்கோலஸ் கிளாப் என்ற ஒரு ஆய்வாளர் அந்த ஊரை ஆராய்ச்சி பண்றாரு. இந்த ஊர் அந்த இரம் பகுதியை தொல்லியல் ஆய்வு பண்றாரு, அகழ்வாராய்ச்சி செய்யறாரு. செய்து கண்டுபிடிச்சு சொல்றாரு, அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய அந்த இரம் என்ற பகுதி மிக ஒரு மாடர்ன் சிட்டியாக இந்த இடத்துல இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன, இந்த பகுதியில் வசித்ததற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. சரி, அந்த மக்கள் அல்லாஹ் எப்படி அழிச்சான்? எப்படி அழிச்சான்? அல்லாஹ் சொல்றான் பாருங்க, அம்மா ஆதுன், அம்மா ஆதுன், ஆது கூட்டத்தினர் இருக்கிறார்களே, கடுமையான குளிர் நிறைந்த சூறை காட்டினால் அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். தொடர்ந்து வீசக்கூடிய கடுமையான குளிர் நிறைந்த சூறை காட்டினால் அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். சஹரஹா அலைஹிம் சபஅ லயாலின் வ ஸமானியத அய்யாமின் ஹுசூமன் ஃபதரல் கௌம ஃபீஹா சரஆ கஅன்னஹும் அஜாஸ் நக்லின் காவியா. சுப்ஹானல்லாஹ். சூரத்துல் ஹாக்கா என்று சொல்லக்கூடிய அத்தியாயத்திலே அல்லாஹ் சொல்றான், சஹரஹா அலைஹிம் சபஅ லயாலின் வ ஸமானியத அய்யாம், 7 இரவுகளும் 8 பகல்களும். சபஅ லயாலின் வ ஸமானியத அய்யாம், 7 இரவுகளும் 8 பகல்களும் தொடர்ந்து வீசிய சூறை காற்று. 7 இரவு 8 பகல் தொடர்ந்து சூறை காற்று, கடுமையான சூறை காற்று. சூறை காத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் காத்தல்ல, அப்படி ஏன்னா பெரிய மாடர்ன் சிட்டியா உருவாக்கி இருக்காங்கல்ல, மொத்த மாடர்ன் சிட்டியை அழிக்கணும் இல்ல. அல்லாஹ் என்ன பண்ணா, 7 நாட்கள் 7 இரவு 8 பகல் கடுமையான குளிர் நிறைந்த சூறை காற்றுகளை அனுப்பினோம். சஹரஹா அலைஹிம் சபஅ லயாலின் வ ஸமானியத அய்யாம் ஹுசூமன் ஃபதரல் கௌம ஃபீஹா. நபியே, நீங்கள் அங்க பார்த்திருந்தால் அந்த மக்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ஹுசூமன் ஃபதரல் கௌம ஃபீஹா, அந்த மக்கள், அந்த அழிக்கப்பட்ட மக்களை பார்த்தா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. எப்படி? சரஆ கஅன்னஹும் அஜாஸ் நக்லின் காவியா, வேரோடு பிடுங்கி சின்ன பின்னப்படுத்தப்பட்ட பனை மரத்தை போன்று நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு பனை மரத்தை வேரோடு பிடுங்கி அதனுடைய இலை இலை தலை எல்லாத்தையும் பிச்சு மேஞ்சா எப்படி இருக்குமோ அப்படி அந்த மக்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ஏன்னு சொன்னா, வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க, அந்த காலத்துல வாழ்ந்த மக்கள் பனைமர சைஸுக்கு ஹைட்டா இருந்தாங்களாம். அவ்வளவு ஹைட்டு. ஏன்னா ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க, ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் எத்தனை அடி ஹைட்ல இருந்தாங்க? 60 அடியில இருந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் படைக்கப்பட்டது 60 அடி ஹைட்ல இருந்தாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சதா 60 அடி எங்க வந்து நிக்கிறோம்? 6 அடியில வந்து நிக்கிறோம். அப்ப இந்த மக்கள் அந்த காலத்துக்கு நெருக்கமா வாழ்ந்த மக்கள் கிட்டத்தட்ட கடுமையான ஹைட்டா வாழ்ந்திருக்காங்க. அதனாலதான் அல்லாஹ் என்ன சொல்றான், அஜாஸ் நக்லின் காவியா, வேரோடு பிடுங்கப்பட்ட பனை மரத்தை போன்று அவர்கள். அப்ப பனை மரம் அல்லாஹ் உதாரணத்துக்கு சொல்றான், அவ்வளவு ஹைட்டா இருந்திருக்காங்க அந்த மக்கள். அப்படி பிரிச்சு மேஞ்ச மாதிரி அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அந்த மக்களை ஆக்கிட்டான் அப்படின்னு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்றான்.
இந்த ஆது கோத்திரத்தாரை குர்ஆன்ல எங்க வேணா எடுத்து பாருங்க, ஆத பத்தி சொல்லும் பொழுதுலாம் பின்னாடியே ஒருத்தர் சொல்லுவான், யாரு? சமூது. ஆது சமூது, ஆது சமூது ஜோடியாவே அல்லாஹ் சொல்லுவான். ஆனா ஆது வாழ்ந்த இடம் வேற, அவர்கள் வாழ்ந்த காலம் வேற. சமூது வாழ்ந்த இடம் வேற, அவர்கள் வாழ்ந்த காலம் வேற. ஆது கோத்திரத்தார் வாழ்ந்தது யமனுக்கு பக்கத்துல ஒமான்ல. சமூது கோத்திரத்தார் வாழ்ந்தது பலஸ்தீனுக்கு பக்கத்துல ஜோர்டான்ல. இதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க. பெட்ரா, ஜோர்டான்ல பெட்ரா என்பது ஒரு உலக அதிசயம், உலகத்தின் மிகப்பெரிய சுற்றுலா பகுதி. பெட்ரா வாய்ப்பு கிடைச்ச விக்கிபீடியா போய் பாருங்க. அந்த பெட்ரா என்ற பகுதி தான் சமூது கோத்திரத்தார் வாழ்ந்த பகுதி. சமூது கோத்திரத்தாருக்கு அனுப்பப்பட்ட நபி யாரு? சாலிஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம். ஆது கோத்திரத்தாருக்கு எப்படி ஹூத் அனுப்பப்பட்டாங்களோ அதே மாதிரி சமூது கோத்திரத்தாருக்கு அனுப்பப்பட்டது சாலிஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம். ஆனா அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லும் பொழுது எங்கெல்லாம் ஆத சொல்வானோ அங்கெல்லாம் பின்னாடி சமூத சொல்லுவான். பின்னாடி அல்லாஹ் சமூத சொல்லுவான் எல்லா இடத்துலயும். காரணம் என்னண்டா, இதற்கு தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. ஏன் ஆதையும் சமூதையும் எல்லாம் சேர்த்து சொல்றான்னு சொன்னா, இவர்கள் வாழ்ந்த பகுதி வேற. இவங்க வாழ்றது கிட்டத்தட்ட அரபிக்கடலும் செங்கடல் சொன்ன பாருங்க. அதாவது பில்கீசுடைய ஆட்சி நடந்துச்சுல்ல, சபாவுக்கு பக்கத்துல இவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க இருக்கிறது பலஸ்தீன், சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் இருந்தாங்களே, நான் நேத்து சொன்னேன். செங்கடலுடைய எந்த முனையில சபா இருக்குது அந்த முனையில சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் வாழ்ந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான். அதுக்கு பேரலா சபாக்கு பக்கத்துல இவங்க வாழ்ந்தாங்க ஆது கோத்திரத்தார். அங்க ஜெருசலத்துக்கு பக்கத்துல ஜோர்டான்ல இருந்தாங்க யாரு? சமூது கோத்திரத்தார். ஆனால் இவர்களுக்கு மத்தியில ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சு. என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னா, இந்த ஆது பகுதியிலிருந்து, ஆது கோத்திரத்தார் வாழ்ந்த பகுதியிலிருந்து இங்கிருந்து மைக்ரேட் ஆகி இடம்பெயர்ந்து போனவர்கள் தான் எங்க குடியிருந்தாங்க? சமூதாக வாழ்ந்து வந்தார்கள். இது அல்லாஹ் சொல்லல. அல்லாஹ் இங்கிருந்து மைக்ரேட் ஆனவங்க தான் அங்க வாழ்ந்தாங்க, அதனால தான் ரெண்டு சேர்த்து சொல்றேன் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லல. அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லும் பொழுதுதான் ஆதையும் சமூதையும் சேர்த்து சொன்னா. இப்போ அகழ்வாராய்ச்சி செய்யக்கூடிய வல்லுநர் சொல்றாங்க, இது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இங்க வாழ்ந்த மக்கள் தான் இடம்பெயர்ந்து அங்க போனாங்க. அதனாலதான் இவங்களை பத்தி சொல்லும் போதுதான் அல்லாஹ் என்ன பண்றான்? அவங்களும் சேர்த்து சொல்றான் அப்படின்னாங்க. அந்த சமூது கோத்திரத்தார் அழிக்கப்பட்ட வேதத்தை அல்லாஹ் சொல்லும்போது சொல்றான், அவங்களுக்கு அஸ்ஹாபுல் ஹிஜ்ர், அஸ்ஹாபுல் ஹிஜ்ர்னு பேர் வைக்கிறான். இந்த சமூது கோத்திரத்தார் யாரு சொன்னா, மலையை குடைந்து அதை இருப்பிடமாக வசித்து வந்தவர்கள். மலையை குடைந்து அல்லாஹ் சொல்றான், இவர்கள் கானு யன்ஹிதூன மினல் ஜிபாலி, கானு யன்ஹிதூன மினல் ஜிபாலி புயூதன் ஆமினீன். அவர்கள் மலைகளை குடைந்து பாதுகாப்பான வீடுகளை அமைத்திருந்தார்கள். மலைகளை குடைந்து பாதுகாப்பான வீடுகளை அமைத்திருந்தார்கள். ஃபஅகதத்துஹுமுஸ் ஸைஹத்து முஸ்பிஹீன். இவர்களுக்கும் அதிகாலை நேரத்திலே திடீரென்று ஒரு சப்தம் தான், ஒரு சத்தம், அவ்வளவுதான். பெரிய காற்று 7 நாள் காற்று 8 நாள் பகல் அப்படிலாம் இல்ல. திடீர்னு ஒரு சத்தம். அது என்ன சத்தம்? இடி சத்தமா, அசரீரி சத்தமா, என்ன சத்தம்? அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி என்ன சத்தம்? அல்லாஹ் தான் அறிவான். அல்லாஹ் சொல்றான், ஃபஅகதத்துஹுமுஸ் ஸைஹத்து, திடீரென்று ஒரு சப்தம் அவர்களை பிடித்தது அதிகாலை நேரத்திலே. ஃபமா அக்னா அன்ஹும் மா கானு யக்ஸிபூன். அவர்கள் சேர்த்து வைத்திருந்த செல்வம் எல்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வுடைய அதாபை விட்டு அவர்களுக்கு எந்த பாதுகாப்பையும் ஏற்படுத்த முடியவில்லை. அல்லாஹ் சொல்றான். அப்ப அந்த மக்கள் தவறிழைத்த பொழுது, அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவை கேட்டு நடக்கலங்கும் பொழுது அந்த சமூது கோத்திரத்தார்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். இந்த சமூது கோத்திரத்தாரை பற்றி நிறைய பிலாசபிஸ்ட், தத்துவ ஞானிகள், அரிஸ்டாட்டில் மாதிரி, டாலமி மாதிரி போன்ற பெரிய பெரிய அரிஸ்டாட்டில் மாதிரி, டாலமி மாதிரி பெரிய பெரிய தத்துவ ஞானிகள்லாம் இந்த சமூதை பத்தி தங்களுடைய நூல்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க. சமூது கோத்திரத்தாரை பற்றி தங்களுடைய நூல்களை குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அல்லாஹ் சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக. பிரிட்டானிகா மைக்ரோபீடியா என்று சொல்லக்கூடிய என்சைக்ளோபீடியா மாதிரி பிரிட்டானியா மைக்ரோபீடியா என்று இருக்குது. இது வந்து புவியியலை பற்றி மட்டும் பேசக்கூடிய ஒரு நிறுவனம், ஒரு புத்தகம். அந்த பிரிட்டானிகா மைக்ரோபீடியா என்று சொல்லக்கூடிய புவியியலை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய இவர்கள் இந்த சமூது கோத்திரத்தார் வாழ்ந்த விவரம், அவர்கள் அழிக்கப்பட்ட விதம், அவர்கள் எப்படி அழிக்கப்பட்டாங்க, எப்படி சத்தம் அவர்களை பிடித்தது, இது எல்லாத்தையும் பதிவு செய்து ஆராய்ச்சி செய்து ஆதாரப்பூர்வமா நிரூபிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. சகோதரர்களே, எதுக்காண்டி சொல்றேன்னு சொன்னா, இப்படியெல்லாம் முன் சென்ற சமுதாயத்தினரை ஒட்டுமொத்தமாக திடீர் என்ற அழித்த அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இன்னைக்கு பாவங்கள் செய்வதிலும், பாவங்களை வித்தியாசமா செய்யறதுலயும், பாவங்களை டெக்னிக்கலா செய்யறதுலயும் அவங்களுக்கெல்லாம் அப்பனா இருக்கிறோம். நாம அப்படிதானே? அவங்களுக்கெல்லாம் அப்பனா இருக்கிறோம்.
லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் எப்படி செஞ்சாங்கோ அதுக்கெல்லாம் அதை விட டெக்னாலஜில மிகப்பெரிய வித்தியாசமா மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பத்தோட இன்னைக்கு பாவங்கள் நடந்துட்டு இருக்குது. விபச்சாரங்கள் அல்லாஹு அக்பர் தலைவிரிச்சு ஆடுது. ஒரு காலம் இருந்துச்சு, அந்த காலத்துல நாம அதாவது விபச்சாரம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா அல்லது விபச்சார காட்சிகளை விபச்சாரம் நடக்கக்கூடிய அந்த ஹராமான காட்சிகளை ஒருத்தன் பார்க்கணும்னு நினைச்சானாக்கா அதுக்காண்டி எவ்வளவு முஸ்தீபு செய்யணும், எவ்வளவு ஏற்பாடு செய்யணும். இப்ப அப்படி இல்ல, உட்கார்ந்த இடத்துல 4 விரலை இப்படி தட்டினா போதும், 4 விரலை உங்களோட பெருவிரலை இப்படி தட்டினா போதும், 4 விரலை இப்படி அசைச்சா போதும், உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்தே ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஹராமாக செய்யக்கூடிய விபச்சாரத்தை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்க முடியும். அதுக்கு பள்ளிவாசலா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, சட்டமன்றமா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. சட்டமன்றத்தில் பார்த்தாங்களா இல்லையா எம்எல்ஏக்கள், பிஜேபி எம்எல்ஏக்கள்? அப்ப இதுக்கு எந்த வித்தியாசம் இல்ல, நினைச்ச நேரத்தில் பாவங்கள் செய்யலாம். முதல்ல விபச்சாரம் செய்யணும்னு சொன்னா தேடி போனோம், எங்க இருக்கா விபச்சாரின்னு பார்க்கணும், அவளுக்கு என்ன விலைன்னு கேட்கணும், அதுக்கான ஏற்பாடு இருக்கணும், இடம் இருக்கணும். இப்பெல்லாம் இல்ல, ஆன்லைன்லயே நீங்க நினைச்ச 3வது நிமிஷத்துல 5வது நிமிஷத்துல உங்க வீட்டு வாசல் வந்து நிப்பா. அந்த அளவுக்கு பாவங்கள் பெருகி போச்சு, பாவங்கள் அந்த அளவுக்கு அதிகமா பெருகி போச்சு. எந்த விதமான தடை கிடையாது, எந்த விதமான கண்ட்ரோல் கிடையாது. அப்படி இருந்தும் அல்லாஹ் ஏன் அழிக்காம விட்டு வச்சிருக்கான்? அந்த மக்கள் நம்ம செஞ்ச பாவத்துல 1% கூட அவங்க செய்யல. நம்ம செஞ்ச பாவத்துல நம்ம செஞ்ச சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய பாவங்கள்ல 1% கூட அவங்க செய்யல. ஆனால் அவர்களை இவ்வளவு மோசமா அல்லாஹ் அழிச்சான். அவர்களை போட்டு 100 மடங்கு அதிகமா இன்றைய சமுதாயத்திலே பாவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. எல்லா பாவங்களும் நடக்குது. அல்லாஹ் எதையெல்லாம் தடை செஞ்சானோ அத்தனை பாவங்கள் மிகச்சி போய் இருக்குது. இருந்தும் அல்லாஹ் விட்டு வச்சிருக்கிறான். கண்மணி நாயகம் ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் செஞ்ச துஆ, யா அல்லாஹ் முன் சென்ற சமுதாயத்தினரை திடீரென்று அழித்ததை போன்று என்னோட உம்மத்தை அழிச்சிடாத, அவங்களுக்கு திருந்தறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடு, திருந்தறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடு, கடைசி நேரம் வரைக்கும் அவனுடைய உயிர் அவனுடைய தொண்டைக்குழியை அடையும் வரை அல்லாஹ் அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடு திருந்தறதுக்கு என்று அந்த சீதேவி கேட்ட துஆ அல்லாஹ் என்னைகளை பாதுகாத்து வச்சிட்டு இருக்கான். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்ம எல்லாருக்கும் திருந்துவதற்கும் விளங்குவதற்கும் தௌஃபீக் செய்தருள்வானாக. பாவங்களிலிருந்து முழுமையான முறையில் விலகி அல்லாஹ்வுடைய குதிரத்தை அல்லாஹ்வுடைய வல்லமையை விளங்கி அதை நம்முடைய உள்ளத்திலே இருத்தி இறையச்சத்தோடு வாழ்ந்து மரணிக்கும் நேரத்திலே அல்லாஹ் நம் மீது திருப்தி கொண்ட நிலையிலும் நாம் அவன் மீது திருப்தி கொண்ட நிலையிலும் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்ற கலிமாவோடு மரணிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக. I know that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. என்ன கேள்வி கேன்சல் பண்ணிடலாமா? இப்படி மொத்தமா கிளம்புனீங்கடா. I know that இன்னைக்கு ரெட்டப்படை இன்னைக்கு அமல் செய்யணும். ஒத்தப்படையில மட்டும் உட்கார்ந்து அமல் செஞ்சு ரெட்டப்படை கோட்டை விட்டுறாதீங்க. ரெட்டப்படையில அமல் செய்யணும். ரசூலா கடைசி 10 இரவுகள்லயும் அமல் செஞ்சிருக்காங்க. 10 இரவுல எழுத்துற தேடுங்கன்னு இருக்காங்க. அதனால இன்ஷா அல்லாஹ் முடிச்சு அமல் செய்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். இன்னைக்கு 1:45 நடக்கும் கியாமுல் லைல் இன்ஷா அல்லாஹ். I know that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is from Ismail alayhi salam's progeny. I am finding it difficult to understand that Allah gave the people of Israel prophet after prophet and they still didn't believe. But in Mecca for the Quraysh there was no one after Ismail alayhi salam. There's hundreds of years without a prophet. Many generations probably came and went. So how will those people be judged? And why was not a prophet sent to them also? How are the people of the book better than those Quraysh people? Barakallahu feekum. கேள்வி மாறி வந்திருக்குது. அல்லாஹ்ட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்ன கேட்கிறாங்க? அதாவது பனி இஸ்ரேலுக்கு வந்து மாறி 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 நபிகள் அனுப்பி அவங்களுக்கு திருந்தவே இல்லை. ஆனா குறைஷிகளுக்கு அல்லாஹ் ஒரே ஒரு நபியை தான் அனுப்பினான். ஆனா அந்த அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம இவங்களையும் அவங்களையும் அல்லாஹ் ஒரே தரத்துல வச்சு பார்ப்பானா? இவங்களுக்கு குறைஷிகளையும் இஸ்ரேல்களையும் ஒரே மாதிரி நரகத்துல போடுவானா? ஒரே மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பானா? அது எப்படி ஒரே மாதிரி அல்லாஹ் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுவான் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. இது அங்கேயே அல்லாஹ் அவ்வளோ நபி அனுப்புனா, இங்கேயே ஒரே நபி தான் அனுப்புனா அப்படிங்கிறதுக்குலாம் நம்ம பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. அது அல்லாஹ்வுடைய நாட்டம். அல்லாஹ் விருப்பப்பட்ட இடத்துக்கு நபி அனுப்புவான். நிச்சயம் ஒண்ணு மட்டும் சொல்லலாம், நீங்க சொன்ன மாதிரி அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் மாலிகி யௌமித்தீன், நியாய தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி. அவன் உலகத்துல ஒரு கொம்பு உள்ள ஆடு ஒரு கொம்பு இல்லாத ஆட்டை முட்டினாலே மறுமையில அல்லாஹ் என்ன பண்ணுவான்? அந்த குட்டுப்பட்ட ஆட்டுக்கு கொம்பை கொடுத்து அந்த ஆட்டை முட்டை வைப்பான். அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் நியாயவான். அப்படிங்கும் பொழுது
நூத்துக்கணக்கான நபிமார்களை அனுப்பியும் திருந்தாத இஸ்ரேல்களையும் ஒரே ஒரு நபி அனுப்பி திருந்தாத குறைஷிகளையும் அல்லாஹ் ஒரே தட்டில் வைக்க மாட்டான். அல்லாஹ் ஒரே தட்டில் வைக்க மாட்டான். அது எப்படி தட்டில் வைக்கிறான், எப்படி நிற்கிறான், எப்படி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறான், இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம போய் சொர்க்கத்தில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு நம்ம பாப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் எப்படி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கிறது இன்ஷா அல்லாஹ். வாட் இஃப்தார் டைம் ஷுட் ஐ ஃபாலோ as I am traveling from Jeddah? சவுதியில கேட்டிருக்காரு. and landing in Chennai 6:30 PM சவுதி டைம் ஆர் சென்னை டைம். அதாவது நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கிறீங்களோ அந்த ஊர் டைமை தான் ஃபாலோ பண்ணணும். நான் வந்து சவுதி டைம்ல தான் நோன்பு வச்சேன், இங்க வந்து நான் சவுதி டைம்ல நோன்பு திறந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்க 6:30 மணி ஆகும் பொழுது இங்க 6:45 இப்ப இஃப்தார்னாக்கா 9:15 நான் 9:15 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. அல்லது இங்க நோன்பு வச்சுட்டு மெட்ராஸ்ல நோன்பு வச்சுட்டு ஃபிளைட் ஏறாரு, அங்க போய் சேர்றாரு, அங்க எத்தனை மணிக்கு 6 மணிக்கு சேர்றாரு, 5 மணிக்கு சேர்றாரு, அப்ப இந்தியாவில் எத்தனை மணி 7:30 மணி, எங்க ஊர்ல 7:30 மணி ஆச்சுன்னா இப்ப நோன்பு திறந்துடலாம் அப்படின்னு 5 மணிக்கு திறக்க முடியுமா? திறக்க முடியாது. நோன்பு சஹர் வைப்பதும் சரி இஃப்தார் வைப்பதும் சரி நீங்கள் எந்த ஊர்ல இருக்கிறீங்களோ அந்த ஊர் தான் கணக்கு. உதாரணமா அன்னைக்கு நான் போன வாரம் திருச்சியில இருந்து ஃபிளைட்ல வர்றேன், 6 இங்க நமக்கு அப்ப இஃப்தார் டைம் வந்து 6:37 நினைக்கிறேன், 6:37 6:38 6:38 ஆயிடுச்சு. நோம்பு திறக்கலாம்னு பாக்குறேன், சாயந்தரம் 5 மணி மாதிரி முழு சூரியன் சுள்ளுன்னு ஃபிளைட்ல வெயில் அடிக்குது. முழு சூரியன், சும்மா அரகுற சூரியன்லாம் இல்ல. சாயந்தரம் 5 மணிக்கு எப்படி வெயில் அடிக்கும் அந்த மாதிரி வெயில் அடிக்க ஃபிளைட் உள்ள. மணி எத்தனை 6:40 ஆயிடுச்சு. என்ன மணி 6:40 ஆயிடுச்சு, இப்படி வெயில் அடிக்குது. எங்க வந்துட்டு இருக்கு அப்ப இங்க விழுப்புரம் தாண்டியாச்சு. ஏன்னா 6:50க்கோ 6:55க்கோ ஃபிளைட் லேண்டிங், கிட்டத்தட்ட விழுப்புரம் தாண்டி செங்கல்பட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன். பார்த்தா சூரியன் சுள்ளுடு உள்ள அடிக்குது. 6:45 ஆச்சு, 6:50 ஆச்சு, சூரியன் மறைய மாட்டேங்குது. நீங்களா நோம்பு தந்து கஞ்சி குடிச்சு தொழுவ போயிருப்பீங்க. அப்போ நான் ஃபிளைட்ல உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன், என்னடா இது இப்படி சூரியன் அடிக்குது, என்ன ஆச்சரியமா இருக்குது. கடைக்கு எனக்கு திருப்தி இல்லை. நோம்பு திறக்கலாம் பார்த்தா எனக்கு செங்கல்பட்டு வந்துட கிட்டத்தட்ட எனக்கு திருப்தி இல்லை. 6:55க்கு தான் சூரியன் முழுமையா மறைஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் நோம்பு திறந்தேன். ஏன்னா அந்த நேரத்தில் நான் இருக்கிறது வானத்துல, பூமியில இல்ல, வானத்துல இருக்கிறேன். வானத்துல பளிச்சுன்னு தெரியும் சூரியன், அதை வச்சு எப்படி நோம்பு திறக்க முடியும்? எங்க ஊர்ல மெட்ராஸ்ல 6:40 இஃப்தாரு, நான் சூரியன் அடிக்கிட்டு அடிக்காம போட்டோம், நான் நோம்பு திறக்க முடியுமா? முடியாது. நாம எங்க இருக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்முடைய நேரத்தை மாற்றியாக வேண்டும், அந்த நேரத்தை ஃபாலோ பண்ணும். அடுத்த ஒரு கேள்வி, மை சன் இஸ் அட் USA, கேன் ஐ கிவ் எ ஃபித்ரா ஃபார் ஹிம் இன் தமிழ்நாடு ஆர் யூ ஷுட் கிவ் அட் USA? அப்பெல்லாம் ஒன்றும் கம்பல்சரி கிடையாது. யூஎஸ்ஏல உள்ள USA பிச்சைக்காரனை தேடி தான் போய் அவருக்கு ஃபித்ரா கொடுக்கணும் அப்படிலாம் அவசியம் கிடையாது. அவருடைய ஃபித்ராவை இங்க நிறைவேற்றலாம், ஃபாதர் கொடுக்காம கொடுக்கலாம். ஆனால் அவருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும், அவருக்கு தெரியணும் நம்முடைய ஃபித்ராவை நம்ம ஃபாதர் சொல்லிட்டோம், அவர் அங்க கொடுத்துட்டாரு அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியணும். What is the importance of salawat on Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Can you please tell few salawat to be recited daily? அப்படி கேக்குறாரு. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க, யார சொல்லலாம் உங்களுக்கு எப்படி சலாம் சொல்லணும்னு எங்களுக்கு தெரியும், உங்க மேல எப்படி சலவாத் சொல்றது அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்பதான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என் மீது சலவாத் சொல்லக்கூடிய முறை அப்படின்னு சலவாத் முறையை கற்றுக் கொடுத்தார்கள். அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மத் கமா ஸல்லைத அலா இப்ராஹிம் வ அலா ஆலி இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீதும் மஜீத். அல்லாஹும்ம பாரிக் அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மத் கமா பாரக்த அலா இப்ராஹிம் வ அலா ஆலி இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீதும் மஜீத். இதுதான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவங்க மேல எப்படி சலவாத் சொல்லணும்னு சொல்லி அவர்களே கற்றுக் கொடுத்த ஆத்தென்டிக்கான சலவாத். இந்த சலவாத் தான் ரொம்ப ஏற்றமான சலவாத். நீங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சலவாத் சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த முழு சலவாத்தையும் சொல்லணும். அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மதின் கமா ஸல்லைத அலா இப்ராஹிம் வ அலா ஆலி இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீதும் மஜீத். அல்லாஹும்ம பாரிக் அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மதின் கமா பாரக்த அலா இப்ராஹிம் வ அலா ஆலி இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீதும் மஜீத். இந்த சலவாத் தான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றதுக்கு ஏற்றமான சலவாத். மற்றபடி நாம வளமையான சோம்பேறிங்க, இவ்வளவு நீண்ட சலவாத்தா ஷார்ட்டா ரசூலுல்லாஹி ஏதாவது சலவாத் சொல்லணும், அதனால ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படி சொல்லிக்கிறோம். இது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கற்றுக் கொடுத்த சலவாத் அல்ல, இது நாமளா ஏற்படுத்தின சலவாத். இன்னும் செலவாத்துல சில செலவாத் இருக்குது, அதுக்கு சில புக்குகள்லாம் போட்டிருப்பாங்க. செலவாத்தே லக்கி, செலவாத்தே லக்கி, அந்த செலவாத்தை ஓதுறீங்கன்னா உங்களுக்கு லக்கி அடிக்கும் உங்களுக்கு, அப்படி ஒரு செலவாத்து போட்டிருக்கான். செலவாத்தே லக்கி, அதை அடிச்சா அவங்க லக்கி அடிக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னு. இன்னொரு செலவாத்து செலவாத்துன் நாரியா, இன்னொரு செலவாத்துன்றது செலவாத்துன் நாரியா. அது நான் சொல்லுவேன், நார்னாக்கா நெருப்பு, சலாத்துனாக்கா வணக்கம், அது இந்துக்கள் பூஜைங்கிறாங்களா அந்த மாதிரி அக்னி பூஜைன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஆனா
நெருப்பு எப்படி நம்முடைய பாவத்தெல்லாம் கரிச்சிருமோ அந்த மாதிரி அந்த சலவாத்து கரிச்சிருமா? இதெல்லாம் டுபாக்கூர். இதுக்கெல்லாம் எந்த ஆதாரம் கிடையாது. இந்த சலாத்து நாரியா ஓதுங்க, இது ஓதுனா உங்களுடைய பாவங்கள்லாம் கரிக்கப்படும், உங்களுடைய தேவைகள்லாம் நிறைவேற்றப்படும் அப்படின்னு அல்லாஹ்வோ அல்லாஹ் ரசூலோ சத்திய சஹாபாக்களோ நம்முடைய மரியாதைக்குரிய 4 இமாம்களோ யாருமே சொன்னது கிடையாது. அப்ப யார் ஏற்படுத்தினது? அந்த காலத்தில் உள்ள லெப்பமார்கள் ஏற்படுத்திட்டாங்க. ஏற்படுத்திட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கடா, இந்த சலாத்து நாரியாவை ஒரு செலவாத்து 2 செலவாத்து ஓதுனாலும் உங்களுக்கு நன்மை வராது. எத்தனை தடவை ஓதணும்? 4444 தடவை ஓதணும். அப்பதான் நன்மை. அப்பதான் நீங்க சோம்பேறிப்பட்டு லெப்பையை கூப்பிடுவீங்க. ஒரு செலவாத்தில் நன்மை அடையணும். லெப்பை நானே ஓதிட்டு போய் லெப்ப வரணும். ஐயோ 4400 அப்ப நம்மளால முடியாது. அது யாரை கூப்பிடு? லெப்பையை கூப்பிடு. லெப்ப வருவாரு லெப்பை அப்படிங்களா? அது ஒரு 10 பேர் வரணுங்க. ஒரு காம்போ, அது என்னது, ஒரு பேக்கேஜ், ஒரு காம்போ பேக்கேஜ். 10 பேர் வருவோம். 10 பேருக்கு காலையில நாஸ்டாவும் கொடுத்தணும், மத்தியானம் சாப்பாடும் கொடுத்தரணும், ஒரு செட்டு Dress கொடுத்தரணும், ஆளுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்தரணும். ஓகேயா? பேக்கேஜ், அப்படியே பேக்கேஜ். இதுக்குன்னே புரோக்கர் இருக்கானுங்க, இதுக்குன்னே புரோக்கர் இருக்காங்க. லெப்பமாருங்க. அவங்க சில சமயம் இமாம்கள் ரூபத்தில் இருப்பானுங்க, சில சமயம் ஆலிம்கள் ரூபத்தில் இருப்பானுங்க. ஆனா அவங்க எல்லாம் இமாம்களும் கிடையாது, ஆலிம்களும் கிடையாது. யார் அவங்க? லெப்பமாருங்க. இந்த லெப்பமாருங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பேக்கேஜ் எடுத்துக்கிட்டு சரி உங்க வீட்டுல இன்னைக்கு சலாத்து நிறையவா, அப்புறம் டைரி எடுப்பான். டைரி எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தி பாருங்க. உங்க வீட்டுல இது மௌலுதா, கோட்டா, இதுக்கு பேர் அவங்க வச்ச பேர் கோட்டா, கோட்டா சிஸ்டம். அந்த கோட்டா சிஸ்டம் படி அந்த பேக்கேஜ் வாங்கிக்கிட்டு அந்த பேக்கேஜ் படி உங்க வீட்டுல சலாத்து நிறைய ஓதுறாங்க பாருங்க. இத மாதிரி மார்க்கத்தை கேவலப்படுத்தக்கூடிய காரியம் எதுவும் கிடையாதுங்க. மார்க்கத்தை கேவலப்படுத்தக்கூடிய காரியம் எதுவும் கிடையாது. இமாம் என்பதும் இல்ம் என்பதும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய வாரிசு, அது வராசத்து. இமாமத்துங்கிறது அல்லாஹ் ரசூல் செஞ்ச பணி. அது இல்ம் என்பது கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய வராசத்து. ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வராசத்தை பெற்றுக்கொண்டு பெருமானாருடைய வாரிசாக இருந்து கொண்டு இந்த மாதிரி இந்த கோட்டா சிஸ்டத்துக்கும் இந்த லெப்பமார்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு இந்த 5க்கும் 10க்கும் ஆளா பறந்து எவ்வளவு கேவலமான வேலை இது, எவ்வளவு கேவலமான மோசமான காரியம் இது. அல்லாஹ் ரசூல் இப்படி சொல்லலையே. எம்பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல் உலமா வரசத்துல் அன்பியா, உலமாக்கள் எல்லாம் நபிமாருடைய வாரிசுகள் அப்படின்னாங்க. அதனால உண்மையான வாரிசுகளா இருக்கக்கூடிய உலமாக்கள் இந்த மாதிரி அசிங்கமான வேலை செய்ய மாட்டாங்க. இதை செய்யறவங்க பூரா யாருன்னு சொன்னா லெப்பமாருங்க. இந்த லெப்பமாருங்க சலாத்து நாரியான்னு ஒன்று ஏற்படுத்தி அதை கோட்டா சிஸ்டத்துல ஓதுறது, இதெல்லாம் லெப்பமார்களுக்கு இஸ்லாத்தில் இடம் இல்லை. நீங்களும் இடம் கொடுக்காதீங்க. இப்படி அதாவது மற்ற திருடன்லாம் உங்க பணத்தை மட்டும் தான் திருடிட்டு போவான். இந்த லெப்பமாறு திருடனுங்க உங்களோட ஈமானி சேர்த்து திருடிட்டு போயிடுவாங்க. உங்க பணத்தை திருடிட்டு உங்களோட ஈமானி சேர்த்து திருடிட்டு போயிடுவாங்க. அதனால இந்த லெப்பமார்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வாய்ப்பெல்லாம் கொடுக்காதீங்க. சலவாத்து கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மேல உண்மையான அன்போடு பாசத்தோடு உட்கார்ந்து எவ்வளவு வேணாலும் சலவாத்து ஓதுங்க. அதுல குறிப்பா அந்த சலாத்து தரூத் இப்ராஹிம் சொல்றோம், அந்த சலாத்து அத்தஹியாத்துல ஓதுற சலவாத்து அது ரொம்ப ஏற்றமான சலவாத்து. அது எவ்வளவு ஓத முடியுமோ ஓதுங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு மன் ஸல்லா அலைய மர்ரத்தன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அஷ்ர மர்ரா, என் மீது ஒரு முறை சலவாத் சொல்பவன் அல்லாஹ் அவர் மீது 10 முறை அருள் பொழிகின்றான். இன்னொரு ஹதீஸ் சொன்னாங்க, என் மீது சலவாத் உலகத்தின் எந்த மூலையிலிருந்து எங்கிருந்து சலவாத்து சொன்னாலும் அந்த சலவாத்தை மதீனாவில் இருக்கக்கூடிய என்னிடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கென்றே அல்லாஹ் சில ஸ்பெஷல் மலக்குகள் நியமிச்சிருக்கிறான். அந்த மலக்களுடைய வேலையை என்ன தெரியுமா? எங்க சலவாத்து வந்தாலும் சரி அந்த சலவாத்தை கொண்டு போய் எங்க கொண்டு சேர்த்துருவாங்க? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க. அப்ப அவ்வளவு உன்னதமான சலவாத்து. ரசூலுல்லாஹ் இதையும் சொன்னாங்க, பகில் கஞ்சன்களே மோசமான கஞ்சன் யாருண்டா? என் மீது சலவாத் சொல்லாதவன் தான். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது மனப்பூர்வமா சலவாத்து சொல்லக்கூடிய மக்களாக நம்மை ஆக்குவானாக. I am from USA. The only Sahaba by name mentioned in Quran, Zayd radiyallahu anhu. So what is Allah saying in that? How we Muslims should react to that issues? Barakallahu feek. என்ன கேக்குறாரு புரியலையே. Zayd radiyallahu anhu பேர் மட்டும் தான் குர்ஆன்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. சரி, what is Allah saying in that? அதுல என்ன சொல்றாரு? How we Muslims should react to that issues? That issues na which issues? எந்த இஷ்யூல கேக்குறாரு ஒன்றும் புரியலையே. ஜெயித் ரலியல்லாஹு தஆலா பத்தி அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்னு சொன்னா, அவங்க தங்களுடைய மனைவியை தலாக் சொன்ன உடனே, ஜெய்னப் ரலியல்லாஹு அன்ஹா தலாக் சொன்ன உடனே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த சம்பவத்தை பத்தி அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லும் பொழுது, ஃபலம்மா கதா ஸெய்துன் நஹ்மஹு, ஸெய்த் தன்னுடைய தேவையை முடித்து
அவர் அந்த பெண்மணியை தலாக் பொழுது ஜவ்வஜ்னாகஹா, அந்த பெண்ணை நபியே நாம் உமக்கு திருமணம் செய்து வைத்தோம் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொன்னா. இந்த சம்பவத்தை சொல்லும் பொழுதுதான் ஜெயிதுங்கிற வார்த்தையை அல்லாஹ் பயன்படுத்தலாம். அவங்களுடைய பேர் குர்ஆன்ல சொல்லப்பட்ட ஒரே சஹாபி அவங்க மட்டும்தான், ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வளர்ப்பு மகன். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸெய்த் இப்னு சாபித் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸெய்த் இப்னு ஹாரிஸா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வளர்ப்பு மகன். அவங்கள பத்தி அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான். இல்ல அந்த இஷ்யூல நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணலாம், எந்த இஷ்யூ எனக்கு தெரியல, தெளிவா கேளுங்க சொல்றேன். நார்வே நாட்டில் உள்ள திபெத் ஜெபர்ஜன் என்ற இடத்தில் ஆண்டிற்கு ஒரு முறை தொடர்ந்து 105 நாட்கள் சூரியன் மறையாமல் பகலாகவே இருக்கும், இரவே கிடையாது. அங்கு அந்த நாட்களில் நோன்பு வந்தால் எவ்வாறு நோன்பு வைப்பது, எவ்வாறு நோன்பு திறப்பது விளக்கவும். அப்படியானால் அங்கு 5 நேர தொழுகைகளை எவ்வாறு தொழுவது? நீங்கள் அந்த நார்வே நாட்டுக்கு, அந்த திபெத் ஜெபர்ஜானுக்கு டிக்கெட் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு கேளுங்கள், அப்ப பதில் சொல்றேன். என்ன அவசியம்? நீங்க எப்ப போறீங்களோ அப்பதான் கேட்கணும் இதை பத்தி. அங்கே உள்ளவர்கள் எப்படி, அது அங்க உள்ள ஆலிம்களுடைய கவலை. அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபத்வா கொடுத்திருப்பாங்க. அது எப்படி கொடுத்திருக்காங்க எனக்கு தெரியும். அங்க உள்ள நார்வேல போய் நீங்க சொல்ற அந்த திபெத் ஜெபர்ஜான் அப்படிங்கிற அந்த நாட்டில் உள்ள உலமாக்கள்கிட்ட, முஃப்திகள்கிட்ட கேட்டு வேணா சொல்றேன். இப்ப நமக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு அங்க என்ன நடக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு? நீங்க எப்போ ஃபிளைட் டிக்கெட் எடுப்பீங்களோ எனக்கு டிக்கெட் காப்பி அனுப்புங்க, அப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பதில. மகரிப் தொழுகையில் 2 ரக்காத்தில் இமாம் சலாம் கொடுத்து விட்டு பின்பு 1 ரக்காத் தொழ வைத்தால் அது கூடுமா? சஜிதா சபூர் செய்தால், சஜிதா சபூர் இல்லைங்க, அது சஜிதா சஹு. மகரிப் தொழுகையில் 2 ரக்காத்தில் இமாம் சலாம் கொடுத்து விட்டு பின்பு 1 ரக்காத் தொழ வைத்தால், அதாவது சலாம் கொடுத்துட்டாரு, ஒரு சலாம் கொடுத்துட்டாரு, டக்குனு எல்லாம் சுப்ஹானல்லாஹ்னு சொல்லிட்டாங்க, எஞ்சி 1 ரக்காத் தொழுதா போதும், 1 ரக்காத் தொழுதா போதும். கடைசியா சஜிதா சஹு செய்யணும். அதுக்கு 2 சலாம் கொடுத்து தொழுகையை முடிச்சிட்டாரு, 2 சலாம் கொடுத்து தொழுகையை முடிச்சிட்டாரு. முடிச்ச பிறகு 2 ரக்காத் தொழுதீங்க, 3 இமாம் இல்ல 3 ரக்காத் தொழுதேன், இல்ல அதுல 2 ரக்காத்துல முடிச்சிட்டீங்க, இல்லங்க நான் 3 ரக்காத் தொழுதேங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் ஆர்கியூமெண்ட் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் தொழுதா இருந்தா அப்ப என்ன கிடையாது, அப்ப என்ன கிடையாது, 1 ரக்காத் தொழுதா போதாது, 3 ரக்காத்தையும் திரும்ப தொழணும். All the prophets are given a special dua to be answered in their lifetime. All the prophets are given a special dua to be answered in their lifetime. All the prophets had used except for Prophet sallallahu alaihi wasallam, which he sallallahu alaihi wasallam said he will use in akhirah for his ummah, which he sallallahu alaihi wasallam said he will use in akhirah for his ummah. Chari, so will all the Muslims be forgiven? அதாவது இவர் நல்ல மிதப்புல இருக்கிறாரு. எல்லா நபிமார்களும் அவங்களுக்கு செஞ்ச ஒரு கபூலான துவாவை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க உலகத்திலேயே, ரசூலுல்லாஹ் மட்டும் யூஸ் பண்ணாம வச்சிருக்காங்க. ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க அதை நான் என்னுடைய உம்மத்துக்காண்டி மறுமையில யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னாங்க. சோ அதனால நம்ம என்ன வேணாலும் பாவம் பண்ணிக்கலாம். இயேசுநாதர் எல்லா பாவங்களும் சேர்த்து அவர் சிலுவையில் அறைஞ்சார்ல, இயேசுநாதர் எதுக்காண்டி சிலுவையில் அறையப்பட்டார்? எல்லாருடைய பாவத்தையும். அப்ப என்ன அர்த்தம்? அட்வான்ஸா அவர் நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துறாரு. இப்ப நம்ம நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம், என்ன பாவம் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம், நான் விபச்சாரம் பண்ணலாம், சாராயம் பண்ணலாம், நவுதுபில்லா எல்லாரும் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இயேசுநாதர் அவரு அட்வான்ஸா பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துறாரு, தாங்கிட்டாரு பனிஷ்மெண்ட். எனக்கு கிறிஸ்துவ பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா, இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டது அவர் செஞ்ச பாவத்துக்கு இல்ல, யாருடைய பாவத்துக்காக? மற்றவருடைய பாவத்துக்காக. பைபிளுடைய வசனமே இருக்குது, இயேசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை விட்டும் நம்மை சுத்திகரிக்கும். அப்ப நம்ம எல்லாருடைய பாவத்தையும் எது சுத்திகரிச்சிருச்சு? இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் சுத்திகரிச்சிருச்சு. சோ அதனால நம்ம என்ன வேணாலும் பாவம் பண்ணிக்கலாம், அதான் அர்த்தம். அதுக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் நமக்கு சான்ஸ் இருக்குதா? ரசூலுல்லாஹ் மர்மேல இங்க இயேசு கிறிஸ்து ஆல்ரெடி அட்வான்ஸா புக்கிங் பண்ணிட்டாரு பாவத்தலாம். அங்க ரசூலுல்லாஹ் எதுவும் பின்னாடி வந்து நமக்காக போஸ்ட்போன் பண்ணி, யார சொல்ல யா அல்லாஹ் என் உம்மத்தை நான் தான் சொல்லியிருந்தேன் நீ என்ன பண்ணிக்கன்னு சொல்லி, இப்படியும் சில கிறுக்குங்க வந்தாலும் வருவானுங்க. அவனுக்கு பின்னாடி 4 பேர் போவான், நல்லா இருக்குது, இது நல்ல வாய்ப்பா இருக்குது, அவனுக்கு பின்னாடி 4 பேர் போவான். நல்லா புரிஞ்சுங்க, பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்யக்கூடிய துஆ என்பது அங்கே ஷஃபாஅத்துல் குப்ரா. ஷஃபாஅத்துல் குப்ரா ரசூலுல்லாஹ் ரொம்ப டீடைலா சொல்றாங்க, நீண்ட ஹதீஸ் அது, உங்களுக்கு ஷார்ட்டா சொல்றேன். கியாமத் நாள்ல மக்கள்லாம் சூரியனுக்கு கீழே நிப்பாங்க, பனைமர ஓரத்துல சூரியன் இருக்கும், ஒவ்வொருத்தரும் அவரவருடைய பாவத்திற்கு ஏற்றவாறு வேர்வையில மூழ்கி போய் நிப்பாங்க. அந்த நேரத்துல மக்கள் என்ன நினைப்பாங்கடா, யா அல்லாஹ் என்கொயரி ஆரம்பி, சீக்கிரம் விசாரணையே ஆரம்பிக்காம இருக்கு, யா அல்லாஹ் தாங்க முடியலையே. உதாரணமா ட்ரெயின் டிக்கெட் வாங்குறதுக்காண்டி இப்ப நிக்கிறோம், ஒரு ஸ்பெஷல் கவுண்டர் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க, திபுதிபுன்னு கூட்டம் வந்து நின்றுச்சு. டிக்கெட் கிடைக்குமா கிடைக்காதா நமக்கு தெரியல. ஹலாலா ட்ரெயினை சொல்லுவேன், ஹராம சொல்லுவானே, ட்ரெயின்ல டிக்கெட் கிடைக்குமா கிடைக்கலையாண்டு நமக்கு தெரியாது. காத்து நிக்கிறோம், ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. இப்ப என்ன சொல்லுவோம், கவுண்டரே டிக்கெட் கிடைக்குது கிடைக்காம அப்புறம் விஷயம், கவுண்டர் கொடுக்க ஆரம்பிக்கடா முதல்ல.
சொல்லுமா இல்லையா? கவுண்டர் முதல்ல திறங்கப்பா, எனக்கு டிக்கெட் கிடைக்குதா கிடைக்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம், முதல்ல கவுண்டர் ஓபன் பண்ணு. சொல்லுமா இல்லையா? இதே மனநிலை தான் அங்க மக்கள் இருப்பாங்க. யா அல்லாஹ், நாங்க சொர்க்கமா நரகமா அப்புறம் போட்டு எங்களோட ரிசல்ட் அப்புறம் தெரிட்டோம், குறைஞ்சபட்சம் விசாரணை ஆரம்பி, அல்லாஹ் விசாரணை ஆரம்பி கதறுவாங்க. அப்பதான் மக்கள் எல்லாம் போய் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கெஞ்சுவாங்க, ஆதமே அல்லாஹ்ட துஆ செய்யுங்க, அல்லாஹ்ட சொல்லுங்க கொஞ்சம் விசாரணை ஆரம்பிக்க சொல்லுங்க. இது எதுக்காண்டி ரெக்கமெண்டேஷன்? விசாரணை ஆரம்பிக்குது, கேள்வி கணக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்லுங்க, அட போப்பா, நானே அல்லாஹ் விசாரணை ஆரம்பிச்சா ஏன் நிலைமை என்னன்னு தெரியல, அல்லாஹ் கொஞ்சம் லேட்டா ஆரம்பிக்கும் எதிர்பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கிறேன், நீ சீக்கிரம் ஆரம்பிக்க சொல்ற. நூட்ட போங்க, நூ அலைஹிஸ்ஸலாம் வருவாங்க, சீசா அலைஹிஸ்ஸலாம், இப்படி ஒவ்வொரு நபியா தாண்டி ஒவ்வொரு நபியும் சொல்லுவாங்க, அட எப்பப்பா ஏன் பொழப்ப பெரிய பொழப்பா இருக்குது, அதெல்லாம் முடியாது. கடைசியா வருது யார்கிட்ட வருவாங்க? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வருவாங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்பதான் அந்த துஆவை பயன்படுத்துவாங்க. எதுக்காக? விசாரணையை ஆரம்பிப்பதற்காக. நேரா அல்லாஹ்ட்ட போய், அல்லாஹ் எனக்கு ஒரு 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 விட்டோ பவர் ஒன்று கொடுத்துருக்கல்ல, அதை யூஸ் பண்ண கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆரம்பி, அப்படிலாம் இல்ல. ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க, நான் நேரா போய் அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷுக்கு முன்னாடி சஜ்தால விழுந்துருவேன், சஜ்தால விழுந்துருவேன். எவ்வளோ காலம் அல்லாஹ் நாடுறானோ என்ன அப்படியே சஜ்தால போட்டுருவான். 1 வருஷமா 10 வருஷமா 50 வருஷமா 500 வருஷமா 1000 வருஷமா 10,000 வருஷமா தெரியாது. எவ்வளோ காலம் அல்லாஹ் சஜ்தால போடுறானோ சஜ்தால போட்டுருவான். போட்ட பிறகுதான் அல்லாஹ் எப்ப நாடுறானோ அப்ப சொல்லுவான், இர்ஃபா ராஸக யா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், முஹம்மதே உங்களுடைய தலையை உயர்த்துங்கள், சல் துஅதா கேளுங்க தர்றேன், வஷ்ஃபா துஷஃபா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்க ரெக்கமெண்ட் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அல்லாஹ்ட்ட இருந்து பெர்மிஷன் வந்த பிறகுதான் நான் தலையை உயர்த்தி சொல்லுவேன், யா அல்லாஹ் விசாரணை ஆரம்பிரப்பே. மக்கள்லாம் வெயில் கொடுமை, பணமரம் உயர்த்துல இருக்குது சூரியன், எல்லாம் அப்படியே வேர்வையில தத்தரிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க, விசாரணை ஆரம்பி அல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா விசாரணை ஆரம்பிப்பான். அதனால எல்லாரும் மன்னிக்கப்பட்டு இயேசுநாதர் ரத்த மாதிரி நம்ம ரசூலா பரிசுத்தப்படுத்திடுவாங்க, சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லக்கூடிய துஆ விசாரணை ஆரம்பிக்கத்தான். அதுக்கப்புறம் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ரொம்ப அப்படியே ஸ்ட்ரிக்ட் மாஸ்டராலாம் இருக்க மாட்டான். நம்ம மேல, முஸ்லிம்கள் மேல, ரசூலோட உம்மத்து மேல அல்லாஹ் கொஞ்சம் இறக்கமா தான் இருப்பான் இன்ஷா அல்லாஹ். நம்பிக்கை வைப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். ரொம்ப ஓவர் நம்பிக்கை வச்சிடாதீங்க. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் விளங்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நம்ம அனைவரும் தந்தல்வானாக. வாஹிரு தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து ஒரு மதரசாவோட உதவிக்காரங்க இருக்காங்க, உங்களால முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யுங்க. நாளைக்கு வச்சுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். சரி, நாளைக்கு தான் சொல்லணும் மொத்தப்படையில் இன்ஷா அல்லாஹ். 1:45 கியாமுல் லைல் நடக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ்.